لمين سبق؟ مساء الخير عليكم. مرحبا بكم معنا في هذه الحصه الاسبوعيه تاع راس الخيط اللي عودنا لكم دوك كل اربعاء اكسبسيونيلمون دي فون نديروها بالحد معكم كما العاده. دونك لمين كريمه وكمال، ونذكر بلي هذه ما راهيش حصه اوفيسيال، هذه تو سامبلومون لقاء ما بين اصدقاء. كنا نتلاقاو ونقصروا ونديروها لايف اكتويلمون في الوضعيه الحاليه تاع الجو الموكود في البيوت، دونك نديروها اترافير دونك ان لايف بارطاجي، كل واحد راهو في دارو. كمال مساء الخير، كريمه مساء الخير. مساء الخير عليكم. مساء النور. صافا لاباس؟ صافا بيان. راكو بزاف كالمه. انا جو مو روتيان، انا عندي بزاف كونفينمون على بالكم. شدوني. وكمال صافا بيان والله، غير صافا اوني. راك صافا؟ ابا اون سوي لاكتواليتي. قال لك حتى ل 3 افريل وصافا، انت ما دومونديش باللي خلاص عينا يطلقونا شويه. سي سير وي مي il faut résister. il faut résister بيان سور. نتمناو انتم ثاني راكم في ديوركم راكم ثاني فو ريزيستي الوضعيه نقدروا نقولوا اكسبسيونيل. يعني واحد كي يخرج برك يقضي حاجه يشوف كيف راهي مدينه لافال، مدينه مونريال، لونغوي، نتكلموا على لو مونريال، خوتنا في اوتاوا، في تورونتو، في كل كندا، ايضا في الامريك دو نور، نيويورك تقريبا الشوارع تاعها مغلقه، وطبعا البلدان المغاربيه دونك الجزائر، تونس، المغرب، والجيري اون بارتيكوليي وين بليده اكتويلمون يا كوم ان كارونتين على بليده بويسك يا نومبر امبورطون في بليده كوفر فو في الجزائر كلها. ولكن رغم هذا العالم كله اللي راهو كما نقولوا احنا مدوخ بهذه القضيه تاع كورونا فيروس، ملايير الدولارات تقريبا التكلفه العامه تاع هذه، آلاف الموتى حتى الآن، وربما العدد حيزيد. كل هذا النظام الجزائري ما لقاوش يدير غير يحكم كريم طابو، يعاود له الشرع اويكلو تقريبا بالتخبيه كي السراقين. une réaction de Karima et de Kamal par rapport à ce qui s'est passé بالنسبه لكريم طابو، surtout dans un contexte وين حتى جماعه يعني تاع الحراك قال اوكي حنا اكتوالمون نقدروا نحبسوا شويه، اون فا ايسي دو ترافاي ميم مع الادمينستراسيون مع لي دور ديال ليطا، نحطوا الخلافات السياسيه اكوتي باش نقدروا نواجهوا كشعب واحد كبلد واحد هذا الوباء. النظام الجزائري ياخذ هذه الفرصه ويديسيدي ديرنيير مينوت بور كونفوكي باش يشرعوا دونك كريم طابو. سي كوا فو رياكسيون كمال لي كلمه بارابور ا سا؟ Je vais commencer parce qu'à la bali Kamali Habia Bzaf, donc je vais le laisser parler après. Mais ma première réaction, c'est de dire إذا كان عندنا شك باللي هذه عصابة. C'est des comportements de mafia, c'est des comportements, c'est des prises d'otages. Pour moi, hein, c'est la grande preuve que c'est des prises d'otages. C'est de la rage, c'est de la colère, c'est du dépit. Beaucoup de mots qui viennent à l'esprit. Entre autres, beaucoup de questionnements sur l'impunité اللي راهو فيه le système, l'impunité اللي راهو يتمشى فيه وجاب له ربي rien ne va lui arriver. تما في الحاله اللي رانا فيها، الحاله تاع الشعب اللي راهو نورمالمون لازم يكرس كامل الطاقه ديالو باش يوعي ويداوي ويحط لي مويان كيل فو بور غيرير لو بوبل. هو il a déjà des otages et en plus يزيد comme si يشعل النار. يعني c'est à se poser la question, est-ce qu'il veut que les gens sortent dehors pour en colère, les moyens qu'il faut pour guérir le peuple, des choses pour les provoquer. Il a déjà des otages et en plus il est comme si يشعل النار. لو كان كيما كنا avant l'histoire de la Covid، لو كان الناس كل دوك راهم برا ils sont en train de manifester. Donc beaucoup de colère vis-à-vis de ce qui vient d'arriver. Et je reviens à, je sais qu'il y a Amnesty International qui a fait une déclaration. Lyon Wakila, c'est carrément le Parlement européen. Il va falloir qu'on mette sur la table de l'histoire. Est-ce qu'on a peur de ce mot-là, monstre
l'épouvantail اللي يضلوا يخرجوه لنا certaines personnes تاع l'ingérence internationale, la solution ne peut venir que de nous à travers des institutions internationales qui nous sont données. L'Algérie a ratifié des lois, a ratifié des conventions. Il faut qu'elle s'y conforme. Et pour s'y conformer, je pense que les seuls moyens qu'on a de le faire, c'est vraiment nous qui sommes à l'extérieur et qui sommes binationaux et qui allons obliger porter la voix تاع الناس هذوما. Donc c'est dramatique, voilà. Kamal. Ça veut dire que si j'essaye de Kamal, attends, il y a un écho. Il y a un problème d'écho. Donc, il faut que tu le règles. C'est bon comme ça? Maintenant, c'est bon. اللي عنده l'écho ما يهضرش كمال. C'est bon, c'est bon. C'est bon. انا اللي درته له. لا يا بيان ما كانش عندك l'écho mais هو عنده l'écho. لا درته له باش ما يهدرش. Donc, nous sommes dans un contexte nous étions dans un contexte de révolution et puis par la sagesse et comment s'appelle l'esprit de responsabilité citoyenne, nous avons favorisé de mettre de côté cette révolution pour le moment et de nous occuper du virus Covid-19 pour protéger la santé publique. Mais il paraît que le système n'a pas compris le message que le peuple est dans une autre phase. Il est dans une phase de sauver d'abord la nation à travers cette pandémie qui risque de faire des millions, pas des milliers, des millions de morts en Algérie si il n'y a pas un État solide, un État qui va accompagner le peuple dans sa discipline à réussir le confinement, à réussir toutes les mesures pour stopper cette pandémie, qu'elle ne fasse pas des dégâts. Mais non seulement l'État est absent dans cette phase de lutte contre la pandémie, il profite, le pouvoir, le système profite justement du gel des manifestations pour continuer d'asseoir son pouvoir, continuer d'imposer sa dictature. On l'a vu à travers le jugement honteux exercé contre Karim Tabou. On s'attendait à ce qu'il quitte la prison le 26 mars, vu qu'il a purgé 6 mois de 6 mois. Et donc, en tout cas, d'après les avocats, normalement, le 6 mars, il devrait être à l'extérieur, rejoindre sa famille et rejoindre tous les amis, tous les Algériens qui l'attendaient dehors. On attendait aussi un autre geste de la part du pouvoir, de libérer aussi les autres détenus qui sont arrêtés dans cette révolution, durant la révolution, pour qu'ils rejoignent leur famille en ces temps de pandémie et de panique générale. Regarde ce qu'ils ont fait. On n'est pas des juristes, mais les avocats, ils ont décrié cette façon de violer la justice algérienne, de violer les textes internationaux pour le respect des libertés de détenus, les libertés individuelles et collectives, donc les droits de l'homme en général. Ils les ont violés en déclarant que l'emprisonnement de Karim Tabou va être prolongé à 1 année, donc prison ferme. Et là, c'est une provocation. Moi, je salue les avocats qui ont réagi par leur action ferme. Ils ont interpellé le ministère de la Justice, ils ont interpellé les pouvoirs publics pour qu'ils reviennent sur leurs décisions. Ils ont aussi menacé de remettre leur agrément et de ne pas reconnaître le juge ou le procureur général qui est impliqué dans cette affaire-là. Ça, c'est bon, Kamal Karima, qu'est-ce que le Hirak doit faire? On était parmi, la secrète était parmi les premières personnes qui étaient d'accord d'arrêter les manifestations par le Hirak parce qu'il y avait un problème de santé publique où le Hirak كان لازم عليه يوقف باش ما يتحملش مسؤوليه تاع عدد الضحايا اللي قادر يكون اذا كان لي مانيفيستاسيون كملوا وهي قضيه عدوى وعارفين الان بلدانهم كل البلدان راهم يقولوا الناس
ماشي برك ما تمانيفيستوش ما تخدموش يعني شركات مغلقه. Donc je pense que c'était une décision très sage de pousser à ce que les manifestations s'arrêtent. Maintenant que النظام ما كانش في المستوى المطلوب منه مقارنه بالوضعيه، وضعيه خطيره. انا نقول لك سانسيرمون جو ناريف با كومبروند سي جون. تسمى قد ما تقدر تكون انكومبيتون ما تقدرش تصور باللي اون بلان بانديمي مونديال ما نتشرعوها تلقوا يروح لدارو خير وبعد يا بيرسون كي بي سوفي ما غاديش chez lui ومن بعد تعاودوا تشرعوا. يعني même le geste de le juger pendant cette période là c'est un geste irresponsable. يعني c'est de l'incompétence même pour le système, pour protéger le système ils sont incompétents à se protéger. يعني تاريخ يشهد عليك انت واحد تحكموا en plein pandémie ديبلاسي ديجا كي تخرجوا من الحبس وديه المحكمه c'est un risque. Il faut arrêter les jugements, libère-le au classe. Surtout qu'il y a eu un premier jugement. Donc, après cette déception d'un pouvoir qui a démontré, donc, qui n'est pas prêt à assumer le minimum de responsabilité municipale, c'est quoi la réaction d'Al-Hirak que vous proposez par rapport à l'affaire Tabou et à l'affaire d'autres jugements qui peuvent arriver aussi, hein, parce que ils l'ont fait avec Tabou, il se peut qu'ils vont continuer à juger. Donc, parce que Al-Hirak, oui, les manifestants, mais c'est quoi les actions que vous pourrez proposer de façon globale? Qu'est-ce qu'on peut faire à travers les réseaux sociaux? Quelle pression on peut mettre sur le pouvoir باش يرجع للور ويصرح en fait compte il doit libérer tous les détenus d'opinion. Et alors peut-être entre autres parce qu'on parle de Karim Tabou. Maintenant, Lamine, je vais prendre cette question-là. C'est qu'Alhamdoulilah, yani, heureusement que maintenant, les gens qui étaient contre l'internationalisation de la question algérienne, maintenant, c'est les mêmes premiers qui ont pris les devants, ils ont déposé plainte auprès de la Commission des droits de l'homme de Genève et aussi saisir d'autres instances internationales pour internationaliser l'affaire de Karim Tabou, mais à travers ça, la question algérienne en même temps. C'est pas juste. Mais ça, Kamal, il faut juste préciser, parce que la terminologie, je ne pense pas que nous, je pense pas que le Hirak veut internationaliser l'affaire algérienne. Ce qu'il faudra faire, ce qui est demandé. Mettre l'Algérie devant ses obligations. J'ai compris. C'est qu'il y a la question des droits de la personne. Donc, les droits fondamentaux, d'être jugé d'une façon correcte, d'être protégé sur ses droits d'opinion, c'est pas une question nationale. Ce point-là, l'affaire de l'Algérie, l'affaire de la démocratie de l'Algérie, c'est une affaire nationale. Elle doit pas être internationalisée. Par contre, quand il s'agit de droits de la personne, quand il s'agit d'un abus contre une personne ou un groupe, une minorité, d'exprimer leurs droits, ça, il n'y a aucun pays au monde qui détient le droit sur ça. C'est un droit international et l'Algérie a signé, comme les autres pays, ils ont signé donc des pactes qui les engagent à respecter les droits et sur cette base-là que, logiquement, elle peut être appelée à respecter ses droits par une institution internationale. C'est la différence. C'est la différence entre un pays qui ratifie une convention ou là une loi et un autre pays qui ne le fait pas. C'est à partir du moment où tu ratifies une convention internationale, tu dois te soumettre à cette convention. C'est ça. L'Algérie l'a fait. Donc, il faut quelque part, à quoi ça sert de… Mais parce que les gens, des fois, c'est pas une internationalisation de la cause algérienne. La question de la démocratie en Algérie, c'est une question interne. Exact. Dans le sens, on veut changer le système, on veut instaurer un état de droit, ça c'est les Algériens entre eux. Par contre, quand il y a un abus, non, je sais ce que tu penses Kamel, mais juste pour être précis, parce que il se peut que les gens qui se rendent compte, ils vont utiliser ça pour dire, oui, mais vous voulez internationaliser. Non, la question d'Al-Hirak, elle ne sera pas internationalisée, c'est une question locale. Par contre, s'il y a un abus, le monsieur a été jugé d'une façon inadéquate. Le monsieur, il a eu un AVC, il a eu un AVC fait وسط الآخر. الافيسي راح هو خرجوه والجوجمون كمل وحده لو جوجمون c'est pas possible, c'est pas normal. Ou le monsieur, c'est ça, exactement. Mais quand on parle d'internationaliser la question algérienne, c'est la question qui est reliée à la violation des droits fondamentaux, la violation des droits de l'homme. Donc, les textes que l'État algérien a ratifiés au niveau international, il faut qu'il les respecte. Mais maintenant, par rapport à la gestion des affaires politiques en Algérie, on ne va pas faire intervenir les étrangers. Ça se fait entre Algériens. Donc là, on est contre, c'est clair. Mais tu as bien fait d'avoir clarifié parce que nous ne sommes pas pour l'intervention des pays étrangers pour démocratiser l'Algérie. Ça se fait entre nous. Nous avons exact. Je sais ce que tu penses. C'est pour ça que j'ai insisté à le faire. Oui, tu as bien fait d'avoir clarifié ça. Mais
par rapport à la violation des lois et de la Constitution qui sont réellement en harmonie normalement avec les textes ratifiés, les textes internationaux ratifiés doivent être en respect à ces textes-là. Le pouvoir algérien, malheureusement, a démontré qu'il n'est pas dans cette situation. Il est en violation permanente de ces textes qu'il a ratifiés. Donc, c'est pour ça qu'on interpelle les pays qui ont signé avec l'Algérie, les organisations internationales, d'interpeller ce pouvoir, de lui dire, écoutez, respecte les textes que tu as signés avec nous, c'est tout. Mais le reste, c'est une affaire interne à l'Algérie. Karima? Bah, je pense que Kamel a bien résumé parce que à ce stade-ci, le problème avec la présence de la Covid-19, c'est que d'ailleurs, bah, quel autre moyen de pression tu peux faire? Dire Asian Madani, dire la grève, c'est qui va payer? La situation en Algérie est tellement délicate que je pense que le seul moyen, c'est effectivement d'internationaliser. Et puis, Balak had al-Hadia va permettre que les forces politiques, les fameux partis politiques اللي كانوا يستناو les élections législatives اللي كانوا كامل اللي كانوا في le start في la ligne de départ بالك يفيقوا que هما تاني ils vont être les prochains et il faut qu'ils هما ils passent à une étape supérieure de pression. Bon, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est sûr qu'il faut agir. Mais sincèrement, c'est la seule action que je vois, Yannick, qui peut donner des résultats. Écoute, tu parlais tout à l'heure, un journaliste a posé la question à Legault, les prisonniers enfin, les prisonniers, dans les prisons, les détenus. Allô, qu'est-ce que vous prévoyez pour eux dans le contexte de la Covid? Donc, que ce soit les détenus ou les gardiens. Et au même moment, Karim Tabou, je me suis dit, c'est pas possible. Quand tu vois, c'est vraiment, c'est là la différence quand tu es dans un pays de droit démocratique et qui pense à son citoyen et un pays qui est là, qui est gangster, qui est une mafia. En pleine crise, la problématique des prisonniers, pas des détenus, mais des prisonniers, a été posée. La Covid, كيفاش تصرى لهم وكيف رايحين يمرضوا وكيف نديروا لهم وكيف dans un contexte aussi où la Covid a causé des problèmes économiques. Donc والله الواحد بالانجليزيه يقولها speechless ما لقاش واش يقول. C'est incroyable, c'est incroyable. Moi, je me pose la question, Alamine, comment ce pouvoir, est-ce que réellement il est en train de démontrer qu'il n'est pas respectueux du tout du sens de la responsabilité de l'État lui-même, parce que ces voyous-là qui sont au pouvoir, ils sont en train ils ont brisé la confiance entre le citoyen et l'État. C'est le système lui-même, il a créé un bris de confiance entre les citoyens et l'État de cette façon, en se comportant de cette façon. Regarde l'impact maintenant que ça va avoir sur la gestion de la pandémie en Algérie. Regarde, comment veux-tu que le citoyen respecte l'État? Comment veux-tu que les citoyens maintenant répondent aux appels pour le confinement général, pour la distribution des denrées alimentaires d'une manière respectueuse, pour ne pas troubler l'ordre public? Et surtout كما قلنا كمال, c'est que الوضعية تتطلب, وانا نشكر الحراك, ça a été difficile, mais d'une façon générale, الحراك il a embarqué dans cette logique وين قال باللي الوضعية تتطلب plus de maturité, plus de responsabilité pour arrêter les manifestations, pour essayer de travailler à mobiliser باش نوعيو المجتمع, باش المجتمع يقدر يفهم بلي كاين مشكل كبير. المشكل هذا يعني حتى الدول العظمى راهم حايرين واش داروا. الحل الوحيد انه كل الناس قاعدين في ديورهم, والوضعيه اللي عايشينها في كندا دول بلينا قاعدين. نبدا مع لي كومونتير, شوست وعجبني كومونتير والله نجاوبوا. بدينا نتكلموا شويه باللغه الفرنسيه. واحد الاخ اسمه تيتو ماهيش عارف اسكو انت منين اصلك, باسكو تيتو ماهوش اسم تاعنا. فوزيت فرونسي باسكو حضرنا بالفرنسيه. واش نجاوبك خويا باش ما نضيعش وقتي, وكتبتها لك تما. اسكو انت فرنسي, انت كومونتي طون فرنسي, دوك انت فرنسي عندك على ما كومونتيش بلغه واحده اخرى. هذه ستوغ تاع فرونسي عربي. الى كومونتي اون فرونسي باش يلومنا باسكو هضرنا بالفرنسيه. الوغ وكي نهضروا بالعربيه ماشي معناتها حنا رانا عرب. نتفاهموا اللغه حاجه
c'est un véhicule pour s'exprimer. اكزاكتومون مرات نروحوا حنا نسيو نتكلموا بكل اللغات يعني بالدارجه بالعربيه فصحى بالفرنسي دي فوا بالامازيغيه هذا واش نسيو نديروا مي هذه البروبليم تاع مازالكم تهضروا فرونسي ولا يعني شغل ما انت كومونتي طون حنا السيد انا نهضروا على عبد انا غير كان تكون بالك طلياني ولا مش عارف ما عرفت لامين il faut juste برك نرجعوا لافير l'internationalisation هذه تاع la question parce que je vois encore des commentaires qui viennent et te disent il faut pas internationaliser la question algérienne يا خوتي on n'est pas en train de demander à la France et aux États-Unis d'intervenir en Algérie يا قلنا لهم بلي يا كمال لازم تسحب الكلمه اللي قلتها قلت internationaliser c'est pas OK c'est un abus de langage استعملته c'est pas une question d'internationaliser le cas algérien c'est parce qu'il n'y a pas une question algérienne à internationaliser ما راناش في الاستعمار باش نتفاهموا ما راناش في الاستعمار كيما وقت فرنسا لا y avait besoin d'internationaliser là c'est un problème بين الجزائريين نظام فاسد والشعب حب يبدل هذا النظام هذا هو الاشكال الجزائري هذا مشكل داخلي ولكن بحراك ولا بلا حراك حتى في الوضع الحالي يعني في الوضع الطبيعي ما كانش حراك اذا كاين مواطن جزائري ما عندوش يعني النظام سواء في المحكمه سواء باي طريقه ما احترمش حقوقه الاساسيه اللي راهي محدده في القوانين الدوليه في لونو تو سا دونك بليزيور اكورد تاع لونو اللي الجزائر سينيات عليهم تما الجزائر قالت انا جو ريسبكت هاد لي لوا لو فات كو هاد لا بيرسون لي زافوكا تاعو ولا جمعيات ولا اي شخص يروح هاد المؤسسات المستكلفه باحترام هذا القانون يطالب انه النظام الجزائري وحتى حكومه شرعيه منتخبه من في يقولوا حتى اذا كانت حكومه شرعيه منتخبه هذا ما راهوش مشكل تم التدخل الاجنبي هذه هي طريقه عاديه لتطبيق قانون الجزائر سينيات Lamine, si je peux donner un exemple, mais enfin, il y a un exemple terre à terre. Tu as les grandes entreprises. Tu travailles dans une grande entreprise et dans certaines règles, dans certains contrats internationaux ou avec certains clients, tu es obligé, par exemple, de montrer patte blanche, belli, tu recrutes dans la diversité, belli, tu respectes les droits, belli, tu fais comment on appelle ça, des achats qui respectent l'environnement. De développement durable, tu dois présenter patte blanche en termes de développement durable. Donc, il y a certains critères qui font partie de comment je dirais ça, des conventions internationales que le Canada a ratifiées, que les entreprises canadiennes sont obligées de respecter. Le Canada l'a ratifié. Il est médecin, tu n'as même pas le droit d'avoir des contrats avec le gouvernement canadien. Donc, قانون ديالك الداخلي داخل الشركه قانون ديالك داخلي دونك الشركه تحب تحط l'employé الفلاني كذا ولا تعطي له الخدمه الفلانيه ولا دير له tu es libre de faire ce que tu veux dans ton entreprise. Par contre, si tu veux avoir des contrats avec le gouvernement canadien ou là tu veux travailler dans un certain domaine, il y a certaines conditions auxquelles tu dois répondre parce que le Canada a ratifié certaines conventions. C'est la même chose pour l'Algérie. Les droits de l'homme, l'Algérie a ratifié des conventions, il faut qu'elle se conforme et pas juste l'Algérie. Tous les pays doivent s'y conformer. On savait même que quand tu fais affaire avec le FMI, si tu vas aller rééchelonner ta dette, tu dois te conformer à certaines règles internationales. Si tu te conformes pas, tu as des sanctions selon ce que tu as fait. Non, c'est tout ce qu'on demande. On veut pas que واحد يدخل روحه كيفاش راح نديروا اسكو نديروا ديمقراطيه ما نديروش هذيك شغلنا احنا. شكرا كلمات دونك هذا توضيح قضيه هذه الان نرجعوا لقضيه كورونا ووضعيه في الجزائر وضعيه في الجزائر صعيبه لان الوسائل ماهيش موجوده لانه نذكروا بانه منذ سنوات تقريبا ما كانش مستشفى كبير بني في الجزائر في المدن الكبرى ولا في المدن الصغيره ما كانش يعني لانفستيسمون نيفو دانفراستركتور سانيتير في الجزائر تقريبا الحاجه اللي ما ندارتش داروا لوطورو داروا من حاجه ما دارت سي فريمون لي زانفراستركتور سانيتير الوضعيه تاع الجزائر حاليا من ناحيه الصحه راهي حوالي في الثمانينات لانه مرحله التسعينات كان مرحله الارهاب دونك ما كانش تقريبا ما كانش انفيستمون في تو لي دومين كي جا في 99 وجا البترول غلا وكانوا دراهم لو سيكتور كايتي ديليسي يعني ديليسي بطريقه
criminel, catastrophe. يعني شغل volontaire, c'est très grave. يعني il y a presque pas eu d'investissement, il y a eu des cliniques privées تفتحوا بصح c'est pas des cliniques qui ont des moyens كبار باش يقدروا يواجهوا الوضعيه هذه. دونك وضعيه القوه يعني لي مويان سانيتير تاع الجزائر تاع السبعينات والثمانينات. لوبيتال نحكي لك هذوك لي زوبيتال تاع باينان تاع القبه تبناو في لي 83 82 هذوك ولاو قدم هذوك بري فابريكي سيتي لي شينوا اللي جاو بناهم. نحكي لك في الجيروا que je connais c'est à peu près les hôpitaux اللي تبناو. Bon il y a eu Ain Nadja qui a été aussi construit mais à partir des années 80 ما كان حتى investissement au niveau. Donc s'il n'y a pas vraiment des décisions rapides باش يمنعوا الاتصال ما بين الناس يمنعوا الالتقاء ما بين الناس مشكل كبيره. ومن جهه واحده اخرى وضعيه الجزائريين اللي موجودين عبر العالم شفنا دي فيديو تاع ناس في اسطنبول. كاين ناس جزائريين عالقين هنا في كندا ما يقدروش يرجعوا. كاين ناس واحد اخرين في بلدان اخرى ونتكلموا على ماشي مهاجرين نتكلموا على مسافرين يعني انسان الاقامه تاعو في الجزائر. ما نتكلمش على واحد عنده اقامه تاعو في كندا ولا في ايطاليا ولا في فرنسا وحب يدخل الجزائر. ربما انا بالنسبه لي كل واحد لازم يقعد في البلاصه اللي عايش فيها. يعني حتى دوله ما تقدر تجيبوا الناس الكل بصح نتكلموا على الناس العالقين الموجودين في البلدان. شوفوا هنا كندا راهي تضارب ما قدرتش تجيب الناس. لا بروف ثاني ميم الجزائر نتكلموا على الحكومه الكنديه بالنسبه لوضعيه الجزائريين الموجودين في الجزائر اللي تقريبا اوكان كونتاكت. الناس قالوا لنا باللي ما سمعوش بهم باللي ما اكزيستيوش. مي كيفاش تقيموا بصفه عامه رد فعل السلطات الجزائريه بالنسبه للفينومين تاع الكورونا فيروس؟ دونك تكلمت على بليزيور بوان. واش داروا في الجزائر واش داروا بارابور على كوميونيتي. قضيه المواد الغذائيه اللي راهي commence à poser problème. Est-ce que c'est l'abus تاع الشعب اللي يشري بزاف ou est-ce que c'est l'État qui n'a pas pris au sérieux aussi هذا الكوتي qui est important parce que اذا حبيت الناس يريحوا في الدار لازم ياكلوا ويشربوا سينو يخرجوا يشريوا. كريمه كمال. كي يعود عندك un pouvoir qui fait ce qu'il a fait avec Tabou واش حاب يدير. Tu peux, il y a rien, même c'est pas vrai que c'est الشعب هو اللي فautif parce qu'on a vu ici des, par exemple il خدينا غير le sujet تاع المواد الغذائيه. il a شفتوا اليامات الاولين هنايا la ruée vers les centres commerciaux, la ruée vers Costco, la ruée vers les achats d'ailleurs les étalages مفرغين. Donc ça n'a pas empêché par contre que الناس عندهم واش يقضيو. C'est-à-dire que même si ça se vide le lendemain كاين réapprovisionnement. حنا عندك في الجزائر ديجا لا شين d'approvisionnement الله عليها ومن بعد تغلق لوتوروت est ouest كي تغلق بليده غلق l'autoroute est-ouest, donc les camions ما يدخلوش de l'ouest. Moi, j'ai entendu dire que bzaf l'approvisionnement venait de l'ouest, on bloqué. Quand tu fais ça, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, c'est triste et décourageant bledna parce que comme tu dis la santé ma cache, l'approvisionnement ma cache, la production ma cache, se comporter comme ça avec un détenu, comment tu veux qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec des gens qui les renflent à l'aéroport? Même pour lui, à mon sens, la Covid est une aubaine. Le système est en train de profiter de la Covid. Il est en train de profiter de la situation. من جهة راهم هني خاطر الحراك الناس راهم دخلوا للديار et c'est très sage. Je dis pas que c'est pas une bonne idée, au contraire. C'est très sage. C'est même d'une intelligence extraordinaire. يعني الحراك a démontré une intelligence extraordinaire, une conscience citoyenne extraordinaire, mais le pouvoir est en train d'en profiter. Il profite du fait qu'on ne peut pas réagir, que le cheb il va pas réagir, donc il prend en otage le peuple. Avec toute l'incompétence qu'on lui connaît. Voilà. Kamal. Lamine, tu as parlé de la construction des hôpitaux, la construction d'infrastructures sanitaires et tout ça. On connaît bien le système depuis 62, il n'a rien construit. Il a juste réceptionné ce que la France nous a laissé comme infrastructure et il a fait du tape à l'œil en construisant ici et là des petites structures pour juste justifier qu'il est là et il travaille. Mais dans le fond, aucune politique sanitaire n'a été établie depuis le départ des Français. La faculté de médecine d'Alger, elle était parmi les plus rayonnantes en Méditerranée. Durant l'époque, la France, elle est la France coloniale. Alors, depuis l'indépendance,
on a détruit la faculté de médecine qui a produit d'éminents professeurs maintenant qui font le bonheur des pays étrangers. Nous avons détruit le système universitaire qui forme des cadres dans tous les domaines de la santé, de la recherche, de la médecine, en biomédical, en paramédical, nous l'avons détruit. Et regarde, Lamine, on se souvient que l'Algérie, d'après un article que j'ai lu bien dans les années 90, l'Algérie est le seul pays au monde qui n'a jamais négocié la facture des médicaments à l'étranger. L'Algérie, quand elle s'en va à l'étranger pour acheter des médicaments, on ne négocie jamais. C'est le seul pays au monde qui ne négocie pas. Et puis, je te dirais même pas, est-ce on achète des médicaments qui sont… mais Kamal, donc l'Algérie n'a pas négocié. Et là, ils ont bien négocié. Apparemment, ils ont négocié avec des entreprises pharmaceutiques pour qu'un médicament qui a été testé, soi-disant à Marseille, puisse être exploité en Algérie. Et là, vous le critiquez, docteur Moura. Non, mais parce que quand ils n'ont pas négocié, actuellement, tu as plus d'informations, je pense, sur le sujet. Ils ont quand même négocié pour ramener ce médicament. De quoi exterminer encore le peuple. Avant d'arriver à ce point, je jette le pavé dans la mare. Oui, regarde, actuellement, des Algériens bloqués à l'extérieur du pays, personne ne s'en soucie. Regarde des Algériens, ils ne peuvent rentrer chez eux, le pouvoir les abandonner. Le régime actuel les a abandonnés. L'État n'est pas d'assumer ses responsabilités. Parce que l'État, il est pris en otage par une voyoucratie, par un groupe de voyous qui sont dans l'armée et qui sont dans le civil, qui ne veulent pas lâcher le pouvoir. Et ils ont démontré à travers le jugement de Karim Tabou qu'ils sont des voyous. Maintenant, en termes de compétences, ils n'ont sur l'échelle de 10, je leur donnerai 0,5 en termes de compétences. Rien. Ils ne peuvent pas maîtriser. Regarde actuellement la gestion de la communication de cette pandémie. Comme tu dis, ils ont été négociés avec des compagnies pharmaceutiques pour offrir le peuple algérien comme des cobayes pour des tests cliniques sans informer le peuple. Il n'y a pas de problème. Nous sommes dans un cas d'extrême urgence. Le peuple est en train de souffrir, les moyens. Donc, il faut chercher des possibilités pour freiner la propagation du virus et soigner les cas les plus urgents. C'est vrai. L'hydroxychloroquine, elle a démontré certains effets sur des cas. Donc, ils vont l'essayer, ils vont l'utiliser, mais ça reste toujours des tests cliniques. Pourquoi ils ne nous disent pas, pourquoi le pouvoir algérien ne nous dit que les résultats qu'ils vont produire en Algérie ne vont pas servir des laboratoires étrangers pour remplir leurs données statistiques. Mais Kamal, il y a un médicament qu'un médecin français de Marseille, un médicament qui est utilisé pour les gens qui, j'ai déjà pris le médicament quand je voyageais en Afrique, pour les Coupes d'Afrique, tu as le paludisme. Donc, c'est des comprimés, je pense 3 jours avant le départ, tu as 2 comprimés, durant ce jour et à ton retour, tu prends pendant une semaine. Donc, le médicament est déjà, je l'ai consommé. Il y a des effets secondaires au niveau de l'estomac, mais c'est un médicament qui est déjà utilisé. La preuve, les joueurs de l'équipe nationale, ils s'aiment qui ont fait la bouffe. Donc, il y a un médicament. Lui, il dit qu'il a testé sur 24 ou 30, il a combiné deux médicaments. Pour, soi-disant, comme un antiviral contre un virus. Donc, il y a un là. Ce que tu dis, toi, وعلاه الجزائر elle ne peut pas l'utiliser. Juste فهمها لنا بالعقل كمال. Et là, je parle avec le spécialiste. فهمنا اسكو نقدروا نستعملوه؟ اسكو نقدروا نتيستيوه في الجزائر؟ نحكموا كاع اللي مرض كورونا فيروس نعطيوه له. C'est quoi les risques? Pourquoi tu serais contre cette idée? Si tu es contre. C'est-à-dire, généralement, quand on développe un médicament, quand on le teste sur une population malade pour déterminer l'efficacité de ce médicament-là. On détermine l'efficacité, on détermine aussi l'innocuité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des effets adverses, à quel grade de dangerosité de ces effets adverses. Et on les teste. Parce que je ne suis pas spécialiste, donc je vais te donner حبة حبة.
انت واش راك تقول سي كو كي نديروا هذا مالغري كو انا شربت ديجا هذاك سوبوزون انا شربت هذاك الدواء مي بار كونت سوبوزون انا عندي الكورونا فيروس بوزيتيف Je vais arriver اذا là. نشربوا Je vais arriver. اذا شربتوا انت واش راك تقول باللي صافا il faudra évaluer est-ce que يقدر يدير لي مرض واحد اخر. Mais ben, là, en présence du virus, c'est ça, Kamal. C'est en présence du virus. Les symptômes, parce que quand on a commercialisé ce médicament, l'hydroxychloroquine, on ne l'a pas testé dans les conditions avec les symptômes produits par le coronavirus. Donc, les complications que peut créer le virus lui-même, associées aux effets adverses potentiels de ce médicament, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. On ne sait pas encore, on n'a pas évalué ce plan de toxicologie pour voir quels seront les effets de ce médicament sur des patients atteints de coronavirus. Donc en temps normal, cette partie-là d'évaluation, elle prend combien de temps, Kamal? Ça dépend de la durée. Toi qui es dans le domaine. Ça dépend de la durée d'administration. Si on administre, en fonction de la durée d'administration, si on administre pendant 7 jours, il y a des protocoles internationaux qui sont préétablis par les FDA, par l'agence médicale pour le développement de médecine en France. Il y a des protocoles pour ça. Donc, il y a la conférence internationale d'harmonisation. Donc, et on a des protocoles pour évaluer. Oui, mais un minimum, un maximum. C'est-à-dire, juste pour avoir une idée, est-ce que c'est une question de semaines, c'est une question de mois, c'est une question d'années? C'est quoi? Ça peut aller jusqu'à une question de 14 jours. 14 jours, normalement, ça peut suffire si on administre, par exemple, chez l'animal, on va voir quels sont les effets. Et puis, on revient chez l'humain avec les mêmes symptômes de corona. Donc, chez des patients avec le coronavirus, on leur administre le médicament et on les surveille à l'hôpital. On ne peut pas leur donner le médicament et les résoudre. Donc, il faut qu'ils soient sous observation médicale. Oui, mais ma question, c'est pas ça, Kamal. Ma question, c'est la période d'essai et puis d'observation. Est-ce qu'en 14 jours, un médicament, on peut décider qu'un médicament, au bout de 14 jours d'essai chez les animaux et chez l'humain, au bout de 14 jours, on peut décider que c'est bon, on peut l'utiliser? Là, je parle, j'ai donné le 14 jours comme un nombre de jours hypothétique. Bien sûr, c'est pas. Ça peut varier d'un protocole à un autre. Si tu te présentes devant les FDA américaines, il va te dire je veux que tu le testes pendant 14 jours et tu observes les patients pendant 14 jours autres sans administration. Donc, il faut les maintenir pendant 14 jours et observer s'il y a des effets retardés. On va voir est-ce que si on arrête le traitement, il y a des effets qui se développent après ou non. Donc, il faut toujours surveiller les patients. Donc, ça dépend du protocole. Là, je ne suis pas médecin. Il y a toute une équipe multidisciplinaire qui se met à table pour discuter du protocole à appliquer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avant de généraliser l'administration de ce médicament-là, il faut avoir des données probantes qui vont te dire, voilà, si on donne ce médicament pendant 6 jours à des patients qui ont coronavirus, on va avoir tel effet à surveiller, ou bien on va dire que c'est safe, et puis on donne à tout le monde. Donc, il faut évaluer d'abord. Maintenant, pour des cas qui sont en urgence, des cas désespérés, comme on dit, ils sont à l'hôpital, et pour éviter de les mettre, parce que d'après certains publics disent, pour éviter d'utiliser les aspirateurs, pour éviter d'utiliser les moyens d'intubation et tout ça, d'après certains résultats qui ont été obtenus en Chine et en France, on peut traiter des cas désespérés avec l'azithromycine, qui est un antibiotique, plus l'hydroxychloroquine, pour les aider à ventiler leurs poumons, donc les aider à avoir des poumons solides pour qu'ils respirent par eux-mêmes sans avoir recours à la respiration mécanique ou à l'intubation. À ce moment-là, si par exemple, l'antibiotique, qu'est-ce qu'il fait? Il ralentit ou il bloque l'apparition de pneumonie, parce que c'est des bactéries. On a besoin d'antibiotiques pour bloquer la pneumonie qui se développe en présence du virus. Donc, à ce moment-là, tous les scientifiques se sont entendus au niveau mondial
que nous pouvons utiliser ce médicament dans des cas extrêmes, dans des cas d'urgence. Mais nous ne pouvons pas réellement le généraliser à toute la société, à toute la population, parce que nous n'avons pas de données probantes qui vont nous dire que c'est sans effet secondaire dangereux. Je comprends, ok. Donc, ok, Kamal, un des questions. Vas-y. Il y a un autre médicament que des professeurs de l'Université de Montréal au Québec, قالوا باللي هو تاني il se peut qu'il يعاون, c'est un anti-inflammatoire, يعاون au niveau des inflammations possibles تاع les poumons, où ils ont lancé depuis lundi قال لهم اليوم مريض يجي عندنا نديروا له نبعثوا لهم 4 heures الميديكامون. راهم حيديروا واش تقول ما لازمش يديروا في الجزائر. هنا في الكيباك حيديروها. في الكيباك هنا ils vont faire. C'est quoi la différence ما بين la démarche québécoise ou la démarche supposément parce qu'on n'a pas assez d'informations algériennes اللي قالت شرو الدواء وقال كاين الدواء خلاص. Parce qu'ici au Québec, ils sont honnêtes. Ils te disent la colchicine peut avoir un effet bénéfique contre le coronavirus. Ça, c'est un autre, juste pour le dire, donc la colchicine, c'est un autre médicament, c'est pas le premier. C'est un médicament que les gens qui ont la goutte et ils ont l'habitude de prendre. Voilà. Les gens généralement administrés comme un anti-inflammatoire majoritairement pour les gens qui ont la goutte. Donc, on peut utiliser les scientifiques québécois, canadiens, ils ont découvert que la colchicine peut avoir un effet sur le coronavirus. Donc, ils sont en train d'utiliser en phase clinique. Les gens qu'on appelle pour qu'ils participent, pour qu'ils acceptent de recevoir ce médicament, ils signent un contrat de consentement. Donc, ils signent un consentement comme quoi je rentre dans une phase clinique. Hein? Demain, s'il lui arrive quelque chose, le protocole هذاك il protège le patient. C'est pas donc انت دقيقه كمال انت تقدر تقول باللي واش حبيت تقول اذا قارنا بين وضعيه هذاك الدواء اللي راه في الكيباك حيسيوه وهذا الدواء اللي نذكروا باللي فلاشين استعملوه في الصين استعملوه وفي مارسيل كاين ان بروفيسور اللي هو دار تجارب قال درتو سور كيلكو بيرسون سا دون دي ريزولتا انت tu n'es pas contre le principe que الناس في الجزائر في وضعيه خطيره وما عندناش ريسبيراتور انت تقول بلي نسيو نسلكوهم بهذا الدواء لا ديفيرونس لازم تندار في اطار اون ايتيك ولا ديونتولوجي de annoncer le jeu d'une façon claire قالوا واش قال يا جماعه هذا سي دي ايسي كلينيك تسيني ورقه et ça protège la personne au cas où عنده des effets secondaires irréversibles يعني par exemple يقدر ياثر على مشكل عنده مشكل تاع القلب في الفيتور قادر يكون عنده مشكل تاع بريسيون ما على باليش جو دون لي زيكزامبل يكون il est protégé parce que il sait très bien بلي الامور مدارت بشفافيه. Exactement, parce que il s'agit pas de laisser les gens mourir alors qu'on a peut-être quelque chose qui fonctionne. Ça c'est criminel. Tu peux l'utiliser, ça c'est un avis médical. Un médecin en Algérie maintenant, il peut administrer ce médicament sans avoir recours ni à un protocole ni rien du tout. C'est un médecin, il peut administrer. Donc, puisque le médicament est déjà préconisé. Il est déjà prescrit. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir de l'information, un retour d'information de la part des… puisque ça a été utilisé en Chine. Ça a été utilisé en Chine. كلمة لا شين استعملوا كلش. البروبليم استعملوا كلش. Je sais, mais entre autres, ils ont utilisé ça. أنا من الناس اللي يؤمنوا بلا فيتامين سي soit intraveineuse ou la Chine j'ai reçu des courriels aujourd'hui qui expliquent aussi il y a une étude aux États-Unis où je recommande aux gens de prendre la vitamine C, la vitamine D en comprimé à diamètre juste pour augmenter votre système immunitaire. Ça, c'est prouvé et c'est de la vitamine, c'est pas un médicament. Il y a même un article à New York qui est sorti. Juste pour dire qu'il y a plusieurs protocoles. Le problème, c'est qu'autour de cette question, il y a quand même, et Kamal, confirme-moi, كاين مشكل تاع لوبيات اللي شغل كاين هذاك البروفيسور تاع مارسي il est controversé il n'est pas controversé كاين يقول لك برا الناس la question se pose parce que le médicament par exemple qui va être testé هنا في Québec c'en est un autre هذاك c'en est un autre est-ce qu'il va pas effectivement y avoir de la guerre ديال les compagnies pharmaceutiques c'est quand même un risque je veux dire on ne veut pas rentrer dans les théories complotistes, mais on le sait que les compagnies pharmaceutiques, ça a toujours, depuis la nuit des temps, c'est la guerre contre plutôt vers le gain. Donc, quand ils créent un médicament, c'est pour s'enrichir, c'est pas pour guérir les gens. Oui, mais comme toutes les entreprises.
Je suis d'accord avec toi, mais les compagnies pharmaceutiques, Huma ou l'armée, ils ont quand même une réputation qui les colle. Je ne dis pas qu'elle est vraie, je dis que ça les colle. Mais Karima, une entreprise, elle est faite pour faire de l'argent. Je suis d'accord. La question, c'est que c'est nos politiciens. L'entreprise pharmaceutique. L'entreprise pharmaceutique, كيما اللي تبيع الكاوكاو كيما اللي تبيع السخوقو كاع يحبوا يديروا الدراهم. La vraie question, c'est que est-ce que nos États, est-ce que الدول وهنا الدور تاع نتكلم على الجزائر est-ce que الدول دير القوانين باش تحمي المواطنين من هذيك لا تونتاتيف تاع الشركات انها تحب par exemple au niveau alimentaire الماكله يستعملوا des produits des engrais qui sont pas يعني ils vont favoriser la productivité agricole au détriment des problèmes de santé. هنا سي الدوله لازم دير قوانين باش تمنع هذا الشيء يصرى. Donc mais quand même pour revenir. Si tu poses la question à Lamine par rapport aux résultats qu'ils ont obtenus en Chine, il y a une revue qui a été élaborée donc c'est une revue de littérature qui a été élaborée par l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux au Québec. Alors, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent par rapport aux résultats au niveau de la Chine, donc ils ont un peu rapporté tout ce qui s'est fait en Chine, mais ces résultats sont toutefois préliminaires et n'ont pas été partagés à la communauté scientifique de façon descriptive. Vous avez compris? Pas très bien. C'est-à-dire que les résultats obtenus en Chine, c'est des résultats préliminaires et n'ont pas été partagés à la communauté scientifique de façon descriptive. Descriptive, c'est-à-dire dans le détail. Dans le détail. Donc, ça veut dire que le protocole, le protocole pour un médicament, c'est la façon d'administrer le médicament. Le protocole il est important parce que il doit هذيك لا بريسكريبسيون يقول لك هيا اشرب وحده على 12 وحده هذيك تبع البروتوكول. البروتوكول هو باسكو الدواء وحده et puis j'imagine un retour par rapport au pourcentage de réussite versus l'échec. C'était quoi les effets surtout les effets secondaires à long terme. C'est ça, les effets secondaires à long terme. Qu'est-ce qu'il y a eu? نعرف واحد خرجت له ودن الثالثه. Parce que les scientifiques maintenant, ils veulent pas. Qu'est-ce que tu en sais, tu sais? Parce que les scientifiques, ils te disent, on veut pas traiter un sujet, une personne, un patient en bonne santé avant d'avoir le coronavirus, donc il n'est pas une personne vulnérable, sachant que cette personne peut guérir sans traitement, mais si on accélère en lui donnant ce traitement à la chloroquine, on peut lui provoquer des problèmes à long terme, on peut créer chez lui des problèmes cardiaques, des problèmes rénaux, des problèmes hépatiques. Alors, on ne va pas régler un problème et créer 36 à côté. Est-ce qu'on ne peut pas non plus le vulnérabiliser? Parce que ce que je sais, Anna, du virus, c'est que il est encore plus virulent avec les gens qui ont déjà des pathologies. Donc, tu prends le médicament, puis ce que je sais de ce médicament, c'est qu'il a des effets secondaires quand même assez importants. Diarrhée, faiblesse, vomissement, ce genre de choses. Donc, est-ce que ça n'affaiblirait pas une personne, justement, si elle est saine, est-ce qu'elle l'affaiblit pas? Ça fera quelqu'un de potentiellement vulnérable vis-à-vis du virus. Oui, on ne connaît pas le virus lui-même. Les gens le découvrent. La communauté scientifique qui est en train de découvrir le virus. أنا فرولاني شفتو شوي. كمال جوست نعاود نوضح نقطة باسكو قلت أنت باللي دوك واش حضر دركا باسكو كي واحد كون زعما تبروشا معنا يقول لك يا كمال c'est-à-dire que يقول لك يا كمال راهو الانسان هذا اللي تقول عليه بلي يكون ياخذوا عنده دي كونسيكونس راه من الناس دوبي دي زاني ياخذوا هذا الدواء ويروحوا به لافريك سورتو لافريك باسكو عاود جوست رابيل نو واش هو الفرق ما بين انا كي رحت لاكوب دافريك ماشي في مصر مي بلوتو في الكابون باغ اكزومبل جيتي اوبليجي نشرب هذا الدواء ما صرا لي والو بزاف لامين خلي شويه دراهم بور ليميسيون بور راسك اسمعي سافر خلاص دوك اسمع لي فواياج بكري
والله لا تطفرك خلي لنا شويه الصور لا طياره لا مبروك لا تليفون خلاص. دونك فهمت كمال واش الفرق ما بين هذاك اللي كان ياخذ دواء باسكو انا عندي صحابي دي جورناليست قالوا لي انا احنا اخي موالفين ناكلوا نشربوا الدواء هذا نورمال. واش تقول لهم انت واش وراه الدونجي كو واحد عنده الفيروس ياخذوه سون باسي بار لو بروسيسوس. Oui, mais on a déjà répondu à cette question au début. On a dit que on connaît pas l'impact, l'effet de ce médicament sur une personne qui atteint de virus coronavirus et qui présente les symptômes. Parce que les symptômes du coronavirus, ils te donnent, tu as un problème de diarrhée, tu as des problèmes ophtalmiques, tu as des problèmes. Donc, ces effets-là, on ne les a pas évolués chez une personne pourtant infectée par ce virus et qui présente ces symptômes-là. Donc, est-ce qu'on va compliquer la situation avec ces symptômes? Est-ce que non? Mais une personne qui n'est pas malade, qui n'a aucun symptôme, il prend ce médicament, ils ont démontré en phase clinique qu'il n'y a pas d'effet ou des effets secondaires maîtrisables, connus, avec la fréquence d'administration. On te dit, par exemple, ne dépasse pas 6 jours, sinon tu vas avoir des problèmes ophtalmiques. Ne dépasse pas 10 jours de traitement, sinon tu vas avoir des problèmes d'arythmie cardiaque et tout ça. Ça, c'est chez une personne non malade. Mais chez une personne atteinte de virus, de coronavirus, cette qui a des personne-là, effets secondaires déjà. Le virus elle peut présenter des symptômes déjà. Donc, le virus, il va créer un état de maladie chez lui. Si on lui donne ce médicament, qu'est-ce que ça va lui donner? Est-ce qu'il va le guérir? Est-ce qu'il va le tuer? Est-ce qu'il va lui compliquer ses symptômes? On ne sait pas. Pour répondre à cette question, il faut passer par une phase clinique. Une phase clinique, ça veut dire prendre des patients avec ces symptômes et tester ce médicament, mais dans un hôpital et surveillé par les médecins. Jusqu'à maintenant, le meilleur exemple, aussi un point aussi. Le meilleur exemple, l'esprit de sel. On a في الجزائر نستعملوا l'esprit de sel pour nettoyer. ونستعملوا ثاني لو جافيل. يا اخي موالف واحد يستعمل لو جافيل وحده وموالف يستعمل اسبريسا. نعطيكم نصيحه ردوا بالكم تخلطوهم باسكو il va avoir un gaz toxique يقتل. Je connais des gens qui ont vécu la situation. Donc c'est le meilleur exemple, c'est que la javel تقدر تغسل بها السال دو بان تقدر الاسبري تسال تغسل بها تنيطواي بها مي تخلطهم في زوج يا ان غاز توكسيك يخرج يقتل. Mais il y a un deuxième. Ce qu'il est en train d'expliquer c'est que الدواء هذاك الناس اللي موالفين ياخذوه وي تقدر تاخذوه avec une prescription normale bien définie. Le problème c'est que كي يدخل عندك الفيروس il y a des choses qui sont في الكور تاعك que ton corps n'est pas dans le même état اللي يكون فيها normal. Donc il se peut que وهذه كاينه بزاف في الدواء. دي فوا تقول لك الدواء يقول لك اتون اذا كنت في هذا ليطاب باغ اكزومبل كاين دي زونتيبيوتيك ولا كاين دوطخ اخر يقول لك سي تو كونسومي د الكول ما تاخذش الدواء باسكو الكول le pamplemousse il va créer un problème. Donc, c'est de ce point de vue-là que le risque est. J'aimerais aussi un autre point. Kamal parlait de tester en clinique, de faire tout ça en clinique. Ce que je sais, au Québec, c'est que au Canada en général, c'est que quand il y a comme ça des volontaires, d'ailleurs c'est payé, celui qui accepte de faire partie d'une expérience clinique avec Daya, il leur administre un médicament dans un protocole et tout. Ces gens-là, ils sont au courant. C'est-à-dire, ils connaissent, ils leur disent, voilà, et puis ils sont protégés. Ils signent des documents, ils sont au courant. Est-ce que en Algérie, ils vont faire la même chose? Hein, Kamel? C'est là la question, parce que c'est pour ça que d'ailleurs, tout ce que j'ai publié sur Facebook, je n'ai jamais dit, n'utilisez pas, je ne suis pas contre l'utilisation de l'hydroxychloroquine ou de la chloroquine, mais j'ai dit, au moins, ayez l'honnêteté de dire aux gens à qui vous allez administrer ce médicament, vous faites partie d'une phase clinique et il faut signer un contrat de consentement. Advenant que demain il y a quelque chose, des complications, tu ne vas pas me dire tu es venu à l'hôpital, je t'ai traité, tu es retourné chez toi, donc j'assume rien. Non, mon ami, tu assumes parce que je fais partie d'un protocole de recherche. Je ne suis pas là pour me traiter en tant que patient. Est-ce que les compagnies pharmaceutiques, j'aime bien ce point-là, Kamel, est-ce que dans ce cas-là, le citoyen algérien qui, lui, est soumis à ce protocole ou là, à ce test clinique, si il se retournerait vers qui? Vers l'État qui a signé le contrat ou vers la compagnie pharmaceutique?
Non, la compagnie pharmaceutique n'a rien à voir. La compagnie pharmaceutique a vendu son médicament après les phases cliniques, donc depuis 1949 et depuis les années 80, 2005, je pense, pour l'hydroxychloroquine, elle est vendue avec une notice. Voilà dans quel cas vous allez utiliser ce médicament. C'est un anti-malaria, anti-lépus, anti-ceci, cela. Mais si tu l'utilises en dehors des maladies et des situations. En dehors des frontières, Kamal. En dehors des frontières définies. Non, mais là, mais toi, tu as dit, l'Algérie a signé des contrats pour livrer le peuple algérien à faire des tests. Donc, à signer. Non, Karima, il n'a pas signé. C'est un abus de langage. En ramenant le médicament, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de protocole. Mais Kamal est en train de me dire qu'il y a une entité en France qui veut l'essayer, ou alors c'est l'État algérien qui a décidé, Natsbah décida, une quantité de ce médicament, ou là ça fait partie d'un test. C'est ça que je veux comprendre. Sincèrement, je veux juste. Mais on ne sait pas de toute la démarche. Hein. Mais justement, personne ne sait. Personne n'est au courant. Donc je ne suis pas la seule. Personne n'est au courant En réalité, Karima, par rapport à ce point, c'est que c'est pas transparent. Il se peut qu'il y ait des médecins algériens qui ont pris l'initiative de contacter l'État, OK. Parce que la vidéo, je trouve que la démarche, elle est bonne, hein, elle n'est pas mauvaise. Actuellement, tout le monde essaie de chercher. Où je dis le professeur de l'Université de Montréal, le fait qu'ils ont un autre médicament, les l'inflammation des poumons, donc il peut faciliter la respiration pour les gens dans des complications du poumon du virus corona. Il dit, OK, on pense que ça peut aider, malgré que c'est un médicament à la goutte, mais il peut aider. Alors, on va essayer de le faire. Mais la différence du Cheikh Kamal, c'est qu'il y a une démarche reconnue comme étant un protocole qui protège les patients liés du médicament. On espère, et il faudra que Kidzaïr et Dadalo la même chose, ils le fassent dans ce cadre-là. C'est pas qu'ils le fassent pas, qu'ils le fassent dans ce cadre-là. Nous avons de l'expérience en Algérie. Un ministre de la Santé qui a présenté Rahmat Rabbi comme un médicament qui fonctionne contre le diabète, mon ami, il y a matière à se poser la question. Le même système qui est au pouvoir, le même système qui a nommé l'ancien ministre pour dire que Rahmat Rabbi il est bon, et c'est le même système qui a nommé ce gouvernement. Donc, on n'a pas confiance, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont négocié, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas faire. On est dans une boîte noire. C'est ça. Ouais. Kamal, maintenant, Karima, il y a une question. هذا الجانب تاع السلطة puisque خرجت كلام بلي comme quoi شراو الدواء ولا ils ont contacté des firmes pharmaceutiques. بصح كاين beaucoup في les réseaux sociaux داخل الجزائر دونك داخل الجالية الجزائرية في الخارج وداخل parce que des amis بعثوا لي il y a beaucoup de vidéos قال لك واحد لا فيديو باللي وراو Premier ministre de l'Allemagne, elle fait parce que le médicament, ou qu'il y a même ou le vaccin, ou déjà. Kamal, ou Karima Tani, les deux pouvaient intervenir, mais est-ce que le vaccin peut arriver en 2 mois? Parce que là, le virus, il a apparu de façon très claire donc l'automne, donc fin de l'automne 2019, donc on peut parler de 5 mois. Est-ce que c'est raisonnable aujourd'hui que des gens parlent déjà d'un médicament soit en mode antiviral, donc un médicament juste pour atténuer en fait les conséquences du virus, ou là un vaccin qui va tout simplement te rendre, donc te protège contre le virus. Est-ce que tu penses, Kamal, qu'il y a déjà des médicaments qui sont connus, ou là ils sortent dans 2 semaines, ou là dans 1 semaine? Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies qui sont en train de travailler là-dessus, que ce soit développer des antiviraux, c'est un antiviral directement contre le virus, que ce soit petites molécules ou anticorps, ou bien carrément des vaccins. Il y a beaucoup de compagnies qui travaillent là-dessus. Maintenant, à quel moment ça va être présenté pour soigner les patients, on ne sait pas. On ne sait pas. Il faut pas trop rassurer les gens là-dessus pour qu'ils abandonnent le confinement. Les mesures de confinement. Regarde l'effet de la mauvaise communication en Algérie, qu'est-ce que ça a produit? Les gens, ils sont sortis à l'ouest, manifester dans les rues, fêter la signature du protocole du ministre de la Santé. Ils sont en train de ne pas respecter les mesures de confinement et ça ne peut faire que
amplifier la propagation du virus et retarder l'issue et la réhabilitation. Est-ce que sa nature, le fait qu'il mute beaucoup ce virus, est-ce que ça complique pas le fait de trouver un virus, de trouver un médicament, Kamel? Oui, parce que c'est pas mon domaine, donc je m'y connais pas. Parce que pour élaborer un vaccin, il faut avoir plusieurs souches de ce virus-là, plusieurs souches pour faire un cocktail. Et avec ce cocktail-là, on peut immuniser les personnes non atteintes. Mhm. Même la personne qui est atteinte, une fois qu'il a passé la période de fièvre et tout ça, il peut être vacciné pour justement le préparer éventuellement s'il est infecté par une des souches qu'on a récoltées et on a mis dans le cocktail avec le vaccin, elle va être protégée. Le virus, il peut muter. Donc, le virus qui t'a infecté et celui qui sort de toi pour infecter d'autres et puis circuler n'est pas le même. Donc, automatiquement, c'est la raison pour laquelle le vaccin tarde à venir. Si on savait qu'il y a une seule souche qui circule, tout de suite, on peut produire un vaccin et puis c'est fini, on règle le problème. Mais le virus, il change de conformation extérieure. Donc, notre corps, il ne reconnaît pas le même virus à chaque fois. Donc, il est obligé de s'adapter à chaque fois. Tu peux attraper le virus, tu vas tomber malade, tu vas guérir. Après, tu vas attraper une autre souche qui circule, qui est différente de la première qui t'a infecté. Donc, c'est le même cas enfin, le même, peut-être pas exactement, mais le même cas du virus, du vaccin de la grippe, voilà, qu'on prend chaque année. C'est-à-dire, on se fait vacciner, la plupart, en tout cas, moi, je le fais chaque année, mais ça t'empêche pas, certaines années, d'attraper quand même la grippe parce que la souche, qui est là, elle n'a pas été, voilà. دونك كامل باش نديروا الملخص على هذه النقطة. الناس اللي راهم يبعثوا لي ميساج ويلقاو الدواء واش نقول لهم يشربوا الماء ويريحوا في الدار. La première et pour le moment le seul médicament, la seule façon de nous protéger contre ce virus, c'est le confinement. Pourquoi le confinement? Ça veut dire que si on isole les personnes vulnérables, ils sont chez elles. On isole les vieux, ils sont chez eux. Personne ne les touche, personne ne les approche, ils ne seront pas contaminés. Donc à ce moment-là, on a réussi à isoler les personnes vulnérables. Maintenant, les personnes qui ne sont pas vulnérables, on est porteurs du virus. Plus on s'isole, plus on réduit la vitesse de propagation du virus. Si le virus n'est pas transmis d'une personne à une autre, parce qu'on est confiné chez nous, on reste chez nous, ça veut dire que même si on est malade, par exemple, on va rester 14 jours, on est guéri, ça veut dire que le virus il va disparaître. Mais on contacte pas, on n'est pas en contact avec d'autres personnes pour être contaminé une deuxième fois, pour être vecteur une deuxième fois. Donc à ce moment-là, quand on n'est pas vecteur et on n'est pas contaminé, le virus il va disparaître de lui-même, il va disparaître. Il ne va pas circuler. Donc on va réduire les virus qui circulent, on va réduire les mutations et on va réduire la propagation. À ce moment-là, les populations vulnérables sont protégées, les populations qui sont en bonne santé mais porteurs de ce virus, ils vont s'en débarrasser et la vie va reprendre progressivement en surveillant la société, possiblement s'il va y avoir d'autres contaminations ou non. Mais pour le moment, la seule solution, c'est le confinement. اسكو الاجراءات اللي اخذتها الدوله الجزائريه بالنسبه للبليده وبالنسبه للكوفر فو تعتبروها بلي اجراءات مليحه يعني هذيك واش لازم كان ياخذ؟ Le couvre-feu, pour moi, c'est sûr que الناس عم يخرجوا في النهار ما مش يخرجوا في الليل. Donc le risque de contamination. Ben oui, se fait plus dans la journée que la nuit. Donc moi j'ai l'impression que c'est un couvre-feu déguisé. C'est ce que je te dis. J'ai l'impression qu'il y a un plan et j'ai vu un des commentaires les arrêter les trucs militants. C'est pas du tout du militantisme ce que je dis. Ça a rien à voir. Ça c'est une conscience que je commence avec ce qui s'est passé aujourd'hui à Tabou. Je pense que le gouvernement ou le système
pardon, le Barah, exactement, est en train il y a quelque chose, il est en train de faire quelque chose, de profiter de la situation. Il est en train de profiter de la situation. Donc, elle était couvre-feu مي في بالك كريمه dans les سي années 90 هذه. نو مي هي انا داكور معك سور البرانسيب بصح جو في سي تاخذ دارغيومون قال لك شوف لا بوليس يعسوا الناس في النهار باش ما يديروش تجمعات وكل حاجه بوغ ايفيتي لي زاتروبمون الوغ قال لك باش يريحوا في الليل وفرنسا ما a يخرجش في utilisé الليل apparemment le هذا même يخرج. non اه non mais ça un couvre-feu permet de ne pas mettre les systèmes les services de sécurité يلزم يكونوا بيعسوا سي فاسي واحد ما يخرج خلاص سي انتردي باش هذوك يريحوا في النهار في الليل ويروحوا يعسوا لي زاتروبمون في النهار. Oui, mais Je te dis l'argument. Hein. je comprends l'argument, sauf que là, on est en train de parler de deux pays totalement différents. Fait France, les gens vivent, moi je sais que les horaires t'as les Français, c'est jusqu'à 20h, 21h, mais elles ont fait le bureau. Je comprends qu'ils mettent un couvre-feu pour que les gens ne travaillent pas le soir. Les McDo ouverts toute la journée, les ceci ouverts plutôt toute la nuit, alors que d'ailleurs, on a à partir de 17h, 18h, c'est fini. تبدلت شويه تبدلت شويه ما يستاهلوا كانوا يستاهلوا تبدلت مي دوكا ما مع عرفناش في زاني الكوفيد 90 دخلوا اي مي بصح مع لا كوفيد الناس راهم يدخلوا لديارهم جو دير والناس بزاف اللي تحاوزوا j'ai appris que beaucoup surtout dans les sociétés nationales وقيلا les femmes carrément دخلوهم mais bref ما تحاوزوش est-ce qu'ils ont gardé le salaire hein? Oui, exact. Mais ce que je veux dire, c'est que la vie nocturne en Algérie n'est pas la même vie nocturne qu'en France. Donc, tu peux pas prendre. Et c'est le grand défaut de Tadzaïr, c'est de prendre des solutions toutes prêtes ailleurs et de les appliquer. Tout à l'heure, avec le directeur de la santé, quelqu'un, un des journalistes lui a posé la question par rapport à une action faite à Toronto. Alors, écoutez, le virus n'est pas connu, on ne sait pas comment réagir avec lui. C'est pas vrai que quelque chose qui a fonctionné ailleurs pourrait fonctionner ici. Chaque pays, chaque endroit a sa spécificité, donc il faut réagir selon l'endroit. Donc trop les فداير انا نغلق عليه في الليل au contraire انا في النهار اللي بزاف شيوخ يخرجوا et c'est eux qui sont à risque. Voilà. Mais est-ce que كما كريمه est-ce que تظنوا باللي الجزائر عندها له قوه الاقتصاديه البارح الحكومه الامريكيه حطت 2 مليار دولار دونك الجوفرنمون امريكان حط 2 مليار دولار pour aider les économies mais 500 millions juste pour les familles 500 milliards pour les familles الحكومه الكنديه وصلت لهم حتى 50 مليار pour faire un confinement كما دارتوا البلدان الكبار اسكو الجزائر عندها الوسائل القوه الاقتصاديه باش ديروا انا نطرح سؤال كمال ولا كريم Bien sûr que l'Algérie a les moyens de réussir le confinement. Il suffit juste d'organiser la société. Il suffit juste d'être transparent envers le peuple et le peuple va supporter, va accepter un sacrifice pour. راهم يدومونديو الدراهم للشعب ديمونديو الدراهم للشعب قالوا معاونونا باش تريدوا حد قال لك كيفاش تعاون السراق ارجع دبر واش سرقت وبعد نعطيك le problème de son Kamal. Mais c'est ça la question Talamine, c'est-à-dire est-ce que ce que tu es en train de dire à Kamal, c'est ce que toi tu penses que le gouvernement a ou la doula anda, mais on le sait que ils vont mal le gérer, c'est pas vrai. Ils vont pas le faire. Ceux qui sont, je pense que ceux par exemple qui sont dans les entreprises nationales, ceux qui sont déjà dans les gouvernements, ceux qui sont payés par l'État directement. Ça c'est facile. C'est très facile. روح للدار وشهريتك تدخل. Ceux qui sont à risque. Le privé. Exactement. Le privé, les machines خدامين. Écoute, اليوم on peut être d'accord, on peut pas être d'accord, mais la démarche تاع Justin Trudeau de dire à partir du 6 avril خدام ماشي خدام عندك $2000 par mois. Quelle que soit la situation ديالك عندك $2000 par mois. Je ne pense pas que هذاك كلام واحد اخر mais je comprends على بالي on va tomber mais ce que je veux dire c'est que قلت لك discutable pas discutable il a les moyens de le faire
avec le numéro du NAS كدا يقدر يبعث لي الشيك للغاشي tu as perdu ton emploi pour telle ou telle raison tu rentres à l'intérieur du système عندك $2000 راح يلحقك مي في الجزائر كيف راح يديرها Maintenant, أنا posé comme la question autrement بالنسبة للجزائر وندير مقارنه باغ اكزومبل نشوفوا باللي ان تاتونمون بالنسبه للاخوه المزال يسمعونا في الحكومه الكنديه في الاول قالوا 772 و 2 سيمان وبعد قال لك روحوا خاطر هنا كاين واحد جمعيه ماشي جمعيه كاين واحد مؤسسه مختصه هي تمد تاع الشوماج وجاو بزاف لي دوموند دونك تلفت لهم دونك لا اليوم رئيس الحكومه الكنديه عاود لي سورتي افيك اون نوفيل ابروش قال لهم باللي اون با ايسيي دونيفورميزي لو ريفوني قالوا كاع تدو $2000 par mois باش ومن بعد pour 4 mois ومن بعد on va résoudre le problème. On voit que des États élus démocratiquement avec des institutions très fortes déjà établies ont de la difficulté à avoir une cohérence dans la démarche. Il y a un tâtonnement. الحكومه الكيبيكيه نفس الشيء قال لك من الاول نحبسوا هذا التيب دو كوميرس وبعد نو زاد دونك تو الموند سو شيرش. اذا رجعنا للجزائر ومستوى الحكومه الجزائريه يعني اللي كاينين في الحكم وعارفين كيفاش السيستم يمشي وكل حاجه وانا حبيت جو في جوست فيغ لا بارونتيز حنقول هذا الكلام بصح والله العظيم الناس اللي داروا طابوا واش داروا الله ما يحشموا وعيب عليهم في هذه الوضعيه الحاليه يلعبوا هذا اللعب. فاهم لا بارونتيز جوست باسكو باش يتفهم كلامي ومن بعد نفرضوا هما يسو انكومبيتون واش يقدر يدير الحراك واش يقدر يدير الشعب باش يعاون هذه الدوله في هذا لا بيريود هذا au niveau de la compétence pour prendre les bonnes décisions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se faire pour la diaspora? Les gens scientifiques sont à l'extérieur. عارفين بلي نظام فاس انا قلت لك واش داروا الطابو عيب وتبهديله والله ما يحشموش علاه au niveau هذيك لا كوش بريمير تاع الانسانيه اذا اون بلان كريس تخرجوا من ما تخرجوش من لاسيل تاعو يا ديجا ان ريسك كي تخرجوا ترفدوا يتلقى بوليسيه جدرميه يا ديجا ان ريسك وعلاه تخرجوا باش تحكموا بالتخبيه ومن بعد هو مسكين يمرض عنده في سي تكمل المحكمه يعني عيب هذه يعني داكور يعني فقدنا الامل في هذا النظام التصرفات هذه بصح كومام الجزائر في خطر الشعب الجزائري في خطر واش يقدر في كل ديمارش الحراك واش يقدر يدير بريسيون لي ريزو سوسيو بالكتيبه يعني باش pour aider parce que c'est comme je sens une incompétence. À mon sens, il faut faire intervenir Lamine, il faut faire intervenir des gens. Tu sais, à un moment donné, Smana Tebboune, il parlait du gaz de schiste. Et puis il disait, j'ai parlé avec tel expert aux États-Unis, et j'ai parlé avec lui. Donc, des gens comme cet expert-là, ou là d'autres. Donc, peut-être que déjà que l'expert réagisse, mais si l'expert ne réagit pas, que le Hirak lui mette de la pression, donc de combiner, de jumeler les forces d'Al Hirak avec certaines personnalités qui sont quelque part dans des institutions internationales, qui sont au courant, qui ont des idées, qu'ils communiquent directement, qu'ils appellent. Je donne l'exemple de Chitour. Chitour, l'Ulbareh, à peine enseignant. Je veux dire, il doit y avoir des milliers de gens qui le connaissent personnellement, qui ont son numéro de téléphone. Est-ce qu'il est puissant? Est-ce qu'il va pouvoir changer les choses? On ne le sait pas, mais il fait partie de ce gouvernement. Quand on dit le système, actuellement, ceux qui prennent les décisions, c'est le gouvernement. C'est donc les gens qui ont le numéro de téléphone d'Achito, qui ont le numéro de téléphone du ministère de la Santé, ont le numéro de téléphone que ces gens-là réagissent, bombardent ces gens du gouvernement et lui disent donc, je pense que déjà, ces gens-là, s'ils font partie du Hirak Madabina, s'ils ne font pas partie du Hirak, que les membres du Hirak qui les connaissent, tu comprends ce que je veux dire? Faire cette chaîne-là pour arriver à faire de la pression sur le gouvernement. Le Yaoudi, si tu n'es pas conscient du danger, il y a le feu à la maison. Donc, il faut que tu réagisses. Et idéalement, les experts demain proposent leur expertise, proposent leurs idées ou parlent directement. Parce que je ne vois pas les choses autrement que ça. Kamal Bien ami, c'est que le risque quand on entend des gens parler chacun de son côté, dans son coin, ça crée une cacophonie qui ne va pas arranger la gestion de la pandémie. Et il faut un leadership en Algérie qui n'existe pas. Regarde le Québec, je m'explique. Le Premier ministre s'efface devant le directeur qui n'est même pas ministre, c'est le directeur de la santé publique du Québec.
Huda. Il joue son rôle parce qu'on lui a donné, c'est sa mission, on lui a donné les pleins pouvoirs et il les exerce. En Algérie, le pouvoir politique, il n'est pas capable d'assumer un leadership pour rassurer le peuple et le guider dans cette phase. Parce que quand tu veux guider un peuple, tu lui donnes des consignes, il doit les appliquer. Mais pour qu'il les applique, il faut d'abord gagner sa confiance. Alors que ce n'est pas le cas. La confiance entre l'État et le peuple, elle n'existe pas. Donc, tout ce qui sort de ce système, de ce pouvoir, de cet État, n'est pas appliqué par le peuple, sauf si on applique la force. Donc, la force, on fait sortir la gendarmerie, on fait sortir la police, et le Nas, on il n'y a pas de problème. Mais ils n'appliquent pas les consignes quand ça vient du pouvoir. Ce qu'ils auraient dû faire, ils auraient dû créer un haut conseil scientifique. Il y a des experts au niveau national et à l'étranger qui peuvent participer et créer une personne, donner, déléguer le pouvoir à une personne qui est dans le domaine, et cette personne-là, il communiquera chaque jour avec le peuple, et le peuple va l'écouter. Mais quand un ministre de la Santé s'exprime, le peuple ne l'écoute pas. Quand un président... Mais Kamal. c'est ce que j'ai Non, mais Kamal. Non, أنا فهمت Kamal, mais là, je vais te dire une chose. Je vais jouer l'avocat du diable هنايا. يمسح شوف المجتمعات الغربية. Les artistes, bon, les joueurs qui sont derrière des vidéos, je pense que Chabi Yazid, il a fait une vidéo pour les enfants, mais voilà, les artistes, par exemple, mais des leaders d'opinion qui ne sont pas reliés au système de pouvoir, est-ce que, je pense qu'il y a eu peut-être, hein, mais est-ce que c'est Mujtama ou le Hirak lui-même, il ne peut pas jouer un rôle parce que c'est une question actuellement de sauver le peuple, hein? Parce que parce que dans ce genre de situation, regarde ce qui se passe sur la scène nationale. Il y a des groupes d'influence qui prennent la parole sur le web, dans les médias, et ils guident une partie du peuple. Le peuple, maintenant, il n'écoute pas une seule voix, il écoute plusieurs voix. Et ça peut causer une catastrophe parce qu'il n'y a pas un seul message, il y a plusieurs messages en Algérie. Mais le peuple, il va écouter qui? Il y a des gens qui écoutent Ali Belhadj. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui écoutent des chanteurs, il y a des gens qui écoutent tel médecin, tel docteur, tel truc. Jusqu'à un moment donné, des médecins, ils ont fait des capsules vidéo sur Facebook pour sensibiliser les gens. C'est des médecins. À un moment donné, les gens les interpellent. Arrêtez les vidéos. Il y a un problème de communication. Les gens essaient de le combler du peu qu'ils peuvent. La société, elle est là pour écouter, mais elle va écouter qui? La société doit écouter une seule personne, une seule source, c'est le pouvoir, c'est l'État. Mais l'État, il y a un problème de confiance. Mais l'État ne cherche pas à combler ce problème de confiance en mettant en avant des personnes crédibles et des experts. Ils sont en train de jouer une carte pour imposer. Ils sont en quête de légitimité, justement. Dans une catastrophe pareille, le pouvoir en place, il est en train de profiter de l'occasion pour s'acheter et s'offrir une légitimité. Ça, c'est grave. Kamel, moi, c'est l'inverse que je suis en train de voir. Je suis désolée. Avec ce qui vient d'arriver avec Tabou, je suis désolée. Ce n'est pas une légitimité qu'il cherche. C'est ce que je dis. C'est-à-dire, l'État est absent. L'État a mis des œillères, est en train de faire quelque chose, un mélange d'idiotie, d'incompétence, de méchanceté et de machiavélisme. Ça, l'État, on le sait, le pouvoir, il est là. Maintenant, on ne peut pas rester les bras croisés parce qu'il y a plusieurs. C'est pas vrai. On le sait que ça va pas venir de l'État. Donc, il doit y avoir des actions effectivement au niveau du Hirak pour se mobiliser. Tu sais que les jeunes qui s'étaient mobilisés pour soigner les manifestants quand il y avait les gaz lacrymogènes. Tu m'avais parlé à un moment donné d'une initiative qui est à Bougie, le Croissant Rouge. Donc, de multiplier ça, mais à travers le Hirak, à travers les gens du Hirak. Il faut une certaine union à l'intérieur du Hirak. Il faut oublier l'État. L'État n'est pas là. L'État ne cherche pas de légitimité. Parce que s'il cherchait de la légitimité, ça aurait été la meilleure des occasions. Il n'aurait pas foutu Karim Tabou pour 6 mois supplémentaires alors qu'il vient d'avoir un AVC. Mais Karima, le peuple actuellement, dans certaines régions du pays, ils sont en train de fêter
de fêter le médicament miracle qui a été. Je comprends. Donc à ce moment-là, il y a une Sans oublier l'affaire Bonatero, hein, que des médias lui donnent la parole, qu'il a trouvé un médicament en 2 jours. Mais c'est ça, mais écoute, la communication, c'est plusieurs personnes qui parlent. Donc, celui qui parle le plus fort, c'est celui qui va être entendu. Donc, le Hirak doit parler plus fort. Le Hirak doit se mobiliser plus. Les gens qui savent doivent parler plus fort. Oui, on est Bonatero, il parle, le charlatan, il parle, mais le scientifique doit aussi élever la voix et se mobiliser à plusieurs. C'est ça, le secret, il me semble. Oui, juste une petite correction. Même Amazoni dans la vidéo, il ne faut pas non, mais Amazoni, il reste pas. Non, la Corona. Mais Karima, il y a un problème de responsabilité. Mais qui va assumer la responsabilité dans cette situation? Il y a des spécialistes actuellement qui sont capables de gérer, mais ils préfèrent se limiter à exercer la médecine dans les hôpitaux, à sauver des gens. Ils ne peuvent pas s'impliquer dans un travail de réflexion parce que, un, ils ne vont pas être écoutés, deux, ils vont être massacrés par un système qui va les impliquer dans des démarches scabreuses. Demain, il va y avoir un échec dans la gestion et le pouvoir va jeter le blâme sur les spécialistes impliqués dans ça. Alors qu'ils devaient, d'abord, la façon d'organiser le comité d'experts qui va guider la société, il faut lui donner les pleins pouvoirs. Tout ça n'existe pas. Donc, les spécialistes, ils n'ont pas déserté le terrain, mais non, ils sont en train de faire de la médecine dans les hôpitaux. C'est tout. Oui, mais Kamel, l'Algérie n'est pas le premier pays à être touché par cette Covid. On le sait que le secret dans tous les pays que la Covid a visité, le grand secret, c'est le confinement. À part certaines exceptions, mais le grand secret, c'est le confinement. Donc, quand tu me dis ce comité d'experts doit se réunir pour réfléchir à une solution, où il y a un risque, moi, je ne vois pas le risque. C'est la seule chose qu'il faut faire. Oui, ils doivent s'occuper des soins, mais d'autres personnes du Hirak doivent prendre en charge comment on appelle ça? La conscientisation du peuple au fait du confinement, que les gens comprennent. Je vous ai dit, moi j'ai parlé il y a 2 jours avec mon père, toute ma famille l'appelait pour lui dire il faut pas que tu sortes, il faut pas que tu sortes, il faut pas que tu sortes. Mais lui, il avait ses petites habitudes, il va aller chercher le journal, il va aller chercher son pain, mais il disait pour lui aller chercher le journal, c'est pas dangereux. À partir du moment où je l'ai appelé et je lui ai dit écoute, voici le danger. Voici ce qui peut arriver quand le virus rentre dans le corps. Voici ce qui risque de t'arriver. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de respirateur en Algérie. Donc, si tu es atteint c'est pas une question de médicaments ou de vaccin. Il n'y a pas de respirateur. Là, il a compris. Donc, si chacun, et puis avec la démarche aussi, l'initiative que tu avais faite toi, donc si chaque soit dans la diaspora ou en Algérie, fait le Hirak, prenez en charge et parlez avec un nombre de personnes, écoute, on limiterait les dégâts. Je ne suis pas en train de dire qu'on va conscientiser tout le peuple. Il faut y arriver. On va نخرجوا شويه من الجزائر نختموا الحصه ونتكلموا شويه على كندا على كيباك ونتكلموا Je vais te donner juste un exemple. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner juste un exemple. Donc, il y a eu un vieux qui est revenu de France. Là, ça s'est passé dans une commune à Bougie, donc à Béjaïa. Un vieux qui est revenu de France. Il a vu des symptômes, il a été à l'hôpital, il a été mis en quarantaine, soi-disant, en attendant de faire des tests. Le test, il a été rendu et c'est négatif. Et la personne, elle est rentrée chez elle à la maison. Donc, après 48 heures d'hospitalisation, hein? Après 48 heures d'hospitalisation, vous imaginez qu'est-ce qui va arriver? Toutes les vieilles et tous les vieux vont lui rendre visite et lui dire Alhamdoulilah, tu n'as rien du tout. Et on lui donne des boussettes et puis on le touche et tout ça. Donc le contact physique, il est là. Et puis le bonhomme, il est mort 5 jours après. Allah yarhamou. Et finalement, là, l'hôpital, là où il a été hospitalisé, ils ont envoyé les résultats. Ils ont dit finalement, on s'est trompé, il était positif. Voilà.
Et maintenant, toute la commune, elle est mise en quarantaine. Et tout le monde dit, c'est la pagaille. C'est la pagaille. Les gens, ils sont dans la panique totale. Ça, c'est pas l'absence de l'État. Ça, c'est pas la stupidité des voyous qui nous gouvernent. Mais non, eux, ils sont pas touchés. C'est le peuple qui est touché. Maintenant, quand on attaque l'État, et on voit des commentaires qui se lèvent ici, ils te disent non, non, il ne faut pas rester parce que ceci, cela. Et nous sommes en train de vivre une catastrophe que nous ne pouvons pas gérer en Algérie à cause des mêmes revendications du Hirak, à cause du système qui ne veut pas partir. Voilà. يعطيك الصحة كمان. دونك نرجعوا نختموها بالكندا والكيباك. Et là, je fais le pont. Le Québec et le Canada, donc le Canada qui, on peut dire, en termes de courbe, alors جايبها bien. Le Canada طالع à un niveau incroyable, 3400 cas, plus 600 cas غير اليوم. Bien sûr, il y a une وضعية très importante, c'est que c'est relié le Québec. Et le Québec, il a changé la méthodologie de calcul, دخل les cas probables, mais les cas confirmés. Mais le Canada, il est après à 3409 avec 36 morts. Il est à peu près dans le top 14 des pays. Il avance 600 par jour. Si on va suivre la cadence, c'est à 600 par jour. Oui, 600 par jour. On peut arriver facilement dans 2-3 jours à 5000. من جهه واحده اخرى كريم وكمال الجزائر ديمارات تقريبا je prends le Québec Canada démarré كيف les premiers cas il y avait un petit retard في الجزائر mais الجزائر elle est juste à 300 cas mais par contre 21 morts d'après vous واش هي الوضعيه الحقيقيه في الجزائر عارفين بلي ما عندناش وسائل تاع لي تيست تاع كندا الكندا كاين 36 morts avec 3400 cas والجزائر عندها 300 cas برك avec 21 morts. Est-ce que la situation est déjà... Est-ce qu'on a perdu le contrôle Fidzer Kamal? Est-ce qu'il y a un risque? La statistique en Algérie, il ne faut pas la baser sur le nombre de cas positifs ou négatifs. Il faut la baser sur le nombre de décès. Là, mais il va y avoir des décès. On ne peut pas faire confiance parce que même ici au Canada, en parlant de 3000 cas sur l'ensemble de personnes testées, ce n'est pas sur l'ensemble de la population. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont atteints et qui ne sont pas testés. Il y a des gens qui sont atteints, qui ne sont pas diagnostiqués, ni positifs, ni ils ne sont pas testés du tout. C'est ce que je vous dis depuis le début. Avec mon expérience, moi, à la visite à l'hôpital juif, je vous l'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de cas qui ne font pas partie des statistiques. Mais ça va, Karim. Mais en Algérie, il ne faut pas suivre les statistiques de nombre de positifs parce que nous avons 2 centres de tests maintenant de diagnostic et à l'Institut Pasteur, maintenant, ils ont créé un autre à Tizi Ouzou. Donc, on ne peut pas atteindre le niveau de diagnostic de test fait au Québec pour comparer les statistiques. On ne peut pas. Même pas faire de l'inférence. On ne peut pas faire de l'inférence. Ça veut dire qu'en Algérie, il faut juste maintenant attendre le nombre de décès et le nombre d'hospitalisations. C'est ça, les véritables statistiques. Le nombre d'hospitalisations, le nombre de guéris parmi les hospitalisés, les cas graves et les cas décédés. C'est ça qui va nous donner, c'est ça qui va nous renseigner sur l'évolution de la maladie en Algérie, l'infection. Donc, je vais aller avec les commentaires. Bon, commentaire que vous avez commenté avec Dioptonia. Bon, Karim, Bni solidaire avec Karim Tabou. Ce n'est pas une bonne idée d'internationaliser l'affaire algérienne. Bon, on a expliqué, je pense qu'on est contre l'internationalisation. C'est juste la question des droits de l'homme. Rani Khalek, j'espère sincèrement que le peuple aura compris que la désobéissance civile n'est plus une option, mais la seule manière de se débarrasser de ce système. Bon, le problème, c'est que le timing, il a dit post-pandémie. Donc, Rassim, si on aspire à une nouvelle république, il faut apprendre à arracher son droit par soi-même. Comme ça, dès le départ, on délimite toutes les influences qui pourraient émaner des forces étrangères. Prenons le cas de Liban, plusieurs idéologies. Karim, les instances étrangères se composent des États corrompus avec les pouvoirs algériens. Moussa Samara, il y a block-out sur les pseudo-hôpitaux algériens. C'est ça. Donc, le recensement n'existe pas, on est d'accord avec toi. On n'a pas construit des hôpitaux. Maintenant, l'Algérie paye. Sidi Ali,
Midjan, l'État demande au peuple de donner de l'argent pour les aider, pour combattre ce fléau. Rani, le plus grand hôpital en Algérie, Mustafa Bacha, il a été construit au nord de la France avec tout ce que c'est passé. Donc, j'ai parlé de ce pouvoir. Rien n'a marché en Algérie, pauvre Algérie. Si un jour les Chouhada revient, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Moi, je ne regarde pas Chorok. Il ne parle de rien. Bon, il y a les médias sur le pseudo-hôpital algérien. Les données de Chine. C'est ça, donc le recensement n'existe pas. On est d'accord avec ça. Il y a des données qui sont disponibles, mais en Algérie, pauvre Algérie, si un jour le Chouhada revient. En Algérie, on est outillé pour survivre à ce type d'essai. Déjà, qu'on n'arrive pas à tester suffisamment de personnes et que les statistiques des cas confirmés. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Moi, je ne regarde pas, alors j'imagine mal dans ce type de test. Ok, ya Jama'a, l'heure est pour la solidarité entre Algériens. Faisons la part des choses. Il ne parle de rien. Bon, il y a parlé des médias sur les données de Chine. C'est ça, donc le recensement n'existe pas. On est d'accord avec ça. Il y a des données qui sont disponibles entre la dernière manifestation. On a été responsable de la maintenir. Et on a demandé à ce que les gens se mobilisent avec les autorités au niveau local, au niveau d'administration. Mais ce qui s'est passé avec Tabou, je suis désolé, c'est inacceptable. غير مقبول من النظام الجزائري في محنه كيما هذه محنه عالميه اللي حتمس الشعب الجزائري. مانيش فاهم انا يعني خدمتي c'est de la méchanceté, c'est de la vengeance ou c'est des gens اللي عندهم هاد لي كريتير هذوما ما عندهمش الحق يكونوا يحكموا. En Algérie on est منصب في دولة اللي il y a des données qui sont disponibles entre la dernière on a جريت responsable de la maintenir et جوزيف المباتمة قال لك خلاص صاب الدواء كمال لازم نديروا لك حصة مع بوناطيرو. نجيبوه جمع. On a demandé à ce que les gens se montrent spécialistes. Je dis pas des gens اللي عندهم هاد لي كريتير هذوما ما عندهمش الحق يكونوا يحكموا. En Algérie, communauté algérienne en Algérie pour passer par des voyous qui gouvernent. واش نقدروا نديروا قلنا bon il y a des gens qui ont commencé à ramasser de l'argent apparemment ils nous ont contacté on a publicisé leur il y a aussi une chose, j'ai vu aujourd'hui des annonces. Écoute, il y a Tesla qui va commencer à fabriquer des respirateurs. Il y a des compagnies. Il y a des données qui sont disponibles qui vont aller fabriquer. Je pense que ça va s'accélérer la fabrication des respirateurs. En France, pareillement, c'est la même chose. En Italie, il y a une initiative. Il y a des gens qui ont commencé à ramasser de l'argent apparemment. Donc il y a une initiative Fedzaïr. On a des experts. Écoute, je sais qu'on va en parler à la fin de l'émission, mais la petite initiative qu'on avait pour l'aide des étudiants ici, il y a une étudiante, il y a aussi en moins de 2, elle a fait quelque chose. Donc les expertises, عندنا. Alors, mettez-vous ensemble. Il y a une initiative. Il sait concevoir. J'arrivais vers ça. Donc, il y a une initiative. Les imprimantes 3D. S'il y a des experts, on a des experts. Écoute, je sais qu'on va en parler. Pour moi, c'est comme si qu'elle n'existe pas. D'où là, le pouvoir, c'est comme si qu'il n'existe pas. On fait une pause, t'as ça. Mais pour l'instant. Bon, l'akh Malik, attends, c'est Malik Messoudan, donc. Et à la fin de l'émission, mais la petite. Il vient d'interdire le test, le centre de test de Tizi Ouzou. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un test de privé ou là? Mais apparemment, il vient de l'interdire. Est-ce que c'est pour cacher les chiffres? J'espère que ça ne soit pas une information confirmée. J'espère que ça serait vraiment. L'initiative qu'on avait pour l'aide des. Par rapport à ces tests. Oui. Apparemment, il vient de l'interdire. Est-ce que c'est pour cacher les chiffres? J'espère que ça ne soit pas les tests qu'on fait aussi à Québec, ils font des validations interlaboratoires pour éviter des faux positifs et des faux négatifs. Il y a une information confirmée, j'espère que ça serait vraiment. Tu imagines si on multiplie les centres de dépistage et puis on n'a pas les moyens par rapport à ces tests, on va tous déclarer tout le monde à tort positif ou à tort négatif. Donc, il y a un problème. Il ne suffit pas de dépistage. Ici, au Québec, aussi de les valider. Il faut avoir les compétences pour les valider. Ici, au Québec, on est validé à Winnipeg.
C'est ce qu'il a expliqué قال لك كنا نبعثوهم وينيبيك حتى شفنا J'espère que test du ça soit pas une donc on a arrêté. On va tous déclarer tout le monde à tort positif ou à tort négatif. Donc, il y a un problème. Ça exprime un petit peu le sentiment que j'ai eu cette semaine. C'est que apparemment ils viennent de l'interdire. Est-ce que c'est pour cacher les choses? Ils nous ont bloqués psychologiquement. Même si on valider, il faut avoir les compétences pour les valider. Ici, le mal et le désarroi qui ont provoqué au sein de ce peuple. Ça, entièrement d'accord. découragement parce que bon, Tarek a un cocktail d'incompétence et de vengeance, mais c'est normal comme nous ne sommes pas encore dans un état de droit. Donc c'est ça. هذا هو المشكل انه un pouvoir sans valider, il faut avoir les compétences pour les valider. Ici, le mal et le désarroi qui ont provoqué au sein de un jour, pour moi, entièrement d'accord. C'est pas نحبوا sacraliser les autres. découragement parce que bon طارق حيخرج وماذا يروح لدارو ويقعد في دارو او في الحبس ديجا في دارو في الحبس يا بلو يعني تخرجوا لا سي d'incompétence le risque et de vengeance في هذاك كاع الديبلاسمون c'est normal comme nous ne devons pas tu le fais en oui c'est ça نحبوا sacraliser les autres découragement parce que bon جبتوا l'audience السيد دار un AVC et tu as eu comment je dirais ça, l'ignominie. En français, l'ignominie d'aller jusqu'au bout. تما السيد AVC طاح راح كملت il a prononcé le juger plus tard, c'est pas vrai. On ne peut pas comprendre. Non, on a le Canada, le Québec, donc les chiffres augmentent. Les entreprises travaillent tout le monde. Les chômeurs Z. Karima, tu fais les mecs de Cheikh de l'Iranat, un mot par rapport à ça. Un mot par rapport à ça, c'est il a prononcé قادر يدير حاجة est énorme. Il y a beaucoup de gens qui se sentent démunis. Il y a beaucoup de gens qui se sentent démunis. Ils ont perdu leur emploi. احنا الجالية تاعنا مشكلتها c'est que le juge elle gère pas très bien. Donc un mot par rapport à ça sexuel وكذا وراح نصرف كذا وراح نصرف كذا وعندي ان كوسان وعندي قادر يدير حاجه. Donc il faut absolument que les gens se mobilisent. Pour donner un exemple, il y a beaucoup qu'il y a plusieurs. C'est ça qui est bien, c'est la beauté de la chose, c'est qu'il y a plusieurs initiatives. كاين بزاف ناس كاين ناس راهم يعاونوا وحدهم ما يستناو حتى واحد. Il y a des gens qui hébergent des étudiants. Il y a des gens qui vont acheter des denrées où يدوهم. Par contre là j'en profite pour dire faites juste attention. Qu'il ne soit pas non plus un vecteur de danger, c'est-à-dire que إذا حبيت تعاون respecter quand même le confinement parce que كي انت اللي تدي تقدر le risque c'est que تقدر soit تدي مع la denrée اللي ديتها ولا تريكوبيري الفيروس. Par contre là j'en profite pour dire sincèrement sur ça je ne suis pas contre la distribution mais الناس حيشوا الماكله واش يعاودوا يمدوها معكل دراهم باغ انتيغاك ما تلاقى je pense qu'il faudra qu'il ne soit pas non plus un vecteur de danger et des étudiants pour créer un jumelage. إذا حبيت تعاون respecter quand même le confinement. C'est ce qu'on fait là, mais actuellement. Pour éviter que les gens se rencontrent plus, parce que. Exact. Il y a des initiatives qui donnent des coups fins. On privilégie bien sûr de donner de l'argent. Ou là, il y a quelqu'un qui a eu une belle idée, c'est de donner carrément parce que كاين اللي ماشي مرتاح يمد دراهم يقول لك يدير بهم حاجة mais bon هذيك تدخل في النية. كاين اللي يمد des cartes Visa, Mastercard. Donc, tu peux très bien acheter des cartes Visa Mastercard et offrir ça à quelqu'un qui est dans le besoin au lieu de تعطي له دراهم ولا تدير له فيزا. Le meilleur moyen
فيرمون انتراك يا ودي فيرمون انتراك ما تمس يده ما يمس ايفالو شحال راح تشري هذيك القفه هذيك دير له فيزا فيرمون انتراك افيك سا وراك مهني اي قلت لك يا بليزيور انيشياتيف juste à faire attention dans les démarches avec le groupe avec lequel on est en train de travailler. Ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler en concert, de travailler de concert ensemble pour éviter le dédoublement et éviter que des personnes ne tombent dans les mailles du filet. واحد qui se retrouve avec de l'aide de la part de Flan ou de Flan et de Flan et quelqu'un d'autre parce que ما طلعش يده ben lui il a pas eu d'aide. Alors on essaye de travailler ensemble pour consolider la base de données dont on avait parlé la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on a monté les étudiants. Pour l'instant, on s'occupe uniquement des étudiants, mais je sais qu'il y a des gens qui s'occupent même des gens qui ont perdu leur emploi. Et aussi qui sont sans statut. Sans statut, exactement. Il faut penser aux gens sans statut, les réfugiés. Je sais qu'il y en a quand même, la communauté Tana. Mais puis dans les autres communautés, j'aime pas trop limiter juste la communauté Tana. Le فقر كافر où la difficulté peut nous arriver à tous, quelle que soit notre nationalité. Kamal قال باللي ils sont pas véhiculés les étudiants, donc des fois fixer leur matelas, c'est une solution, mais ça s'ils doivent aller la récupérer, c'est un problème parce qu'il faut y aller très. Je pense que la question à l'interact peut être une solution parce qu'ils n'ont pas juste besoin de manger, ils ont besoin de payer un loyer, ils ont besoin ils ont besoin d'argent. Il ne faut pas réduire le besoin. Il y a la question des étudiants qui sont en colocation, mais ils louent un loyer, donc ils n'ont pas le choix aussi d'avoir ça. Donc, sur cette base-là, on va terminer l'émission. Kamel, un dernier tour de table, Kamel. Voilà, donc la situation au Québec elle est claire. Le Canada et le Québec, ils ont les moyens. Elle est inquiétante. Non, mais elle est inquiétante, mais il y a une force politique, il y a une force de l'État qui prend en charge. Une volonté, il y a une honnêteté, il y a une confiance du peuple envers l'État, c'est autre chose. Mais quand on parle de l'Algérie, c'est là où c'est plus inquiétant, c'est en Algérie justement. Il faut isoler les wilayas, il faut arrêter la circulation inter-wilaya, comme ça de cette façon on va circonscrire les infections. Et sinon, le reste, on va attendre le bon Dieu, qu'est-ce qu'il va faire. Merci beaucoup, Atek Saha. Kamal Karima. Moi, je maintiens que l'État, il faut l'oublier complètement parce qu'il n'a jamais été présent et c'est pas aujourd'hui qu'on va le considérer. درنا pause على الحراك نديرو pause تاع الصح قال ما على باليش بك et essayer de travailler plus dans la conscientisation ou توعية تاع الشعب باش يعرف c'est quoi le danger وبلي لازم le confinement. واللي هنايا essayons de se mobiliser ensemble, essayons de travailler ensemble pour aider les gens, donnant de l'information. J'aimerais informer que الناس اللي ما على بالهمش احنا on a partagé beaucoup que ce soit la page راس الخيط ou ailleurs que جميع إنسان اللي راهو en loyer, en location, la régie du logement a fait un communiqué de presse disant que les propriétaires n'ont pas le droit, ne peuvent pas déposer de plainte. Donc, عندكم un temps pour payer le loyer. Donc, les retards, il y a pas de pression de loyer. Si tu as parlé tout à l'heure pour le loyer, ça, c'est très important. إذا عندك un loyer à payer ou ما عندكش صوارد ما تخافش, tu n'es pas obligé, ما تخافش une pénalité et le propriétaire n'a pas le droit de te mettre dehors. Donc, ريح في دارك ما تخرجش. Karima, sur ce point, je voudrais, parce que dans le Djalia Tana, il y a des propriétaires. Oui. Donc, أول حاجة نطلبوا les propriétaires. Donc, ce qu'on demande aux propriétaires, pas seulement au sein de la communauté algérienne, mais tous les propriétaires, de s'approcher de leur banque pour demander le report des paiements. Parce qu'au Matani, ils ont des hypothèques à payer. Donc, la première étape, c'est que le propriétaire doit faire vite cette semaine. Mais si demander, les banques sont accessibles par téléphone, ils sont ouverts, demander le report des paiements de l'hypothèque, ce qui va te permettre, en fin de compte, de soulager tes locataires, c'est pas grave, le paiement se fera plus tard. Donc, il y aura juste un décalage pour tout le monde. Parce que si le propriétaire ne fait pas la démarche vis-à-vis de la banque, parce que pour le Canada, c'est pas mon problème, les locataires vont me donner de l'argent,
il se peut que le locataire, même يحبوا ما عندهمش دراهم, donc tu n'auras pas ton argent et tu auras un problème avec la banque. Donc il faudra que les propriétaires prennent l'initiative dès aujourd'hui, dès demain, de contacter les banques, les mazal ma darouhach, pour demander officiellement un report de 2 mois. Ou il va dire ok, au colocataire, il y a le paiement, j'ai demandé 2 mois, donc vous avez tous 2 mois. وتبدوا لي الدراهم نعاود ندهم للبنكه. هذه c'est pour les gens dans la communauté تاعنا, mais إذا داروها c'est tant mieux, mais ceux qui ont des loyers avec des gens d'une autre communauté, mais il faudra qu'ils expliquent ça, qu'ils expliquent à son propriétaire exactement. يقولوا بلي روح البنكه دير la démarche, il n'y a pas de problème. دير la démarche, tout le monde sera décalé, il n'y a pas de problème parce que les banques sont en train de le faire sans aucun problème. Un autre point qu'il faut absolument dire, et ça, c'est pas juste les étudiants, donc toutes les personnes qui, en faisant leur déclaration, s'attendent plutôt à un revenu, faites vite. Faites vos déclarations. C'est vrai qu'il y a eu une annonce pour reporter la date limite pour remplir les déclarations fiscales, mais celui qui s'attend à un retour du gouvernement, faites vite à remplir pour pouvoir récupérer votre argent rapidement. Ceux qui doivent retarder, c'est ceux qui doivent payer. Donc, c'est un délai que le gouvernement donne aux gens qui doivent de l'argent, qui doivent payer le gouvernement, et donc pour les mettre à l'aise. Mais celui qui doit recevoir, il faut absolument qu'il fasse ses déclarations d'impôts, et il y a des bénévoles qui sont mis en place. Par exemple, dans la démarche, on a des gens, on a approché des gens qui offrent leurs services pour faire les déclarations d'impôts gratuitement. Pour les étudiants, donc il a une déclaration باش يدخلوا لك دراهم بالخف. La démarche, juste carrément pour ce point-là, la démarche elle est simple. Dire le travail des impôts تاعك. إذا نتاعك ne dépose pas. Le paiement, il sera jusqu'au mois de. Tu peux même le déposer, mais le paiement sera le 31 août. C'est ça. Dépose-le tout de suite pour récupérer tout de suite pour récupérer ton argent. Exact. Et en général, la plupart du temps, les étudiants, les faibles revenus s'attendent toujours à recevoir de l'argent. Donc, et puis, pas juste ça, Lamine. C'est pour aussi que le calcul à la TPS, le retour à la TPS soit calculé pour l'année. Au mois de juillet, début juillet. Mais moi, je l'ai entendu. Non, mais parce que début avril, il est déjà calculé sur la base de l'année passée. C'est ça. Par contre, celui de début juillet, et c'est sûr qu'il y a un risque que l'azma taoul, donc il vaut mieux aussi faire tes impôts. Donc, il vaut mieux le faire pour que le calcul soit fait, pour qu'il commence à le faire. Ça, je l'ai entendu. Autre information, c'est on s'était inquiété pour les étudiants les résidences universitaires qu'on a تقلقنا عليهم. Il y en a beaucoup les تقلقوا مساكن, ils pensaient qu'ils devaient quitter parce qu'ils ont reçu un courrier de l'université leur disant de quitter. Ces gens-là, sachez que les différentes universités, comment je dirais ça, ouvrent la porte aux gens qui n'ont pas où aller à rester. Donc, juste expliquez votre situation à l'université et vous allez pouvoir rester dans vos chambres. Tout ça, bien sûr, je le dis, c'est pour ne pas engorger les demandes d'aide. Déjà dans une chambre universitaire, juste à expliquer à l'université, il y a eu beaucoup de cas où l'université a accepté de laisser les gens dans la résidence universitaire. Puis, dernier point, c'est effectivement pour l'histoire de l'argent. Si vous voulez aider, le meilleur moyen d'aider, c'est effectivement ça. Parce qu'en plus, on a appris qu'Ima IGA, qui m'a beaucoup de centres d'achat comme ça, ont augmenté la quantité d'employés pour les commandes par téléphone. Donc, l'étudiant, lui, il peut commander par téléphone et ça va être livré. Alors, ça minimise aussi les risques de contagion et pour le donneur et pour le receveur. Donc, voilà. Donc, كاين Zach, quelqu'un qui a commenté de Paris, qui a le commentaire pour participer à votre live. بعتنا un message. Donc, on voudrait bien recevoir vos coordonnées, un message par la page, la messagerie de la page. Et peut-être que la prochaine fois, on va avoir des personnes qui seront un peu partout dans le monde, même des gens en Algérie ou là, dans la communauté à travers. Donc, c'est la fin un petit peu de l'émission. Un petit conseil personnel que je donne à tout le monde.
essayer de communiquer entre nous. Il faut qu'on essaie de communiquer entre nous, les réseaux sociaux, le téléphone, parce qu'il y a des gens qui vivent seuls, il y a des gens qui sont seuls, et être à la maison seul toute la journée, toute la semaine, ça peut être un point très important. Donc, je pense que c'est important. Et des fois, des gens il faudra juste un message sur Facebook, Messenger, ça va, est-ce que ça va, tout va bien. Tu vas voir la réaction de la personne. Des fois, il a besoin juste d'être donc, sécurisé, rassuré. Et je pense que c'est très important. C'est un très bon point parce que je te laisserai finir, mais c'est un très bon point parce que tu fais penser à quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens parmi ceux qui perdent leurs emplois qui reçoivent la nouvelle par téléphone. Donc, imagine, déjà en confinement, il y en a plein qui étaient en télétravail ou la canmrid en quarantaine et il reçoit l'appel par téléphone lui disant bon, on doit mettre trolch parce que c'est fini. Donc, avec la personne de recevoir le choc avec, il va vivre ça très très mal. C'est sûr qu'il va pas prendre le téléphone et annoncer ça à ses amis. S'il n'y a pas quelqu'un qui l'appelle pour lui dire Wouchrak, est-ce que ça va? Personne ne le saura. Il va même et il va recevoir une telle nouvelle. Donc, soyons juste conscients des difficultés que peuvent vivre des gens. Voilà. Parce que les dégâts d'un coronavirus, c'est des êtres humains qui vont mourir par le virus, mais beaucoup de petites entreprises qui vont disparaître. Tout à fait. Et beaucoup de personnes qui auront des séquelles au niveau psychologique parce que le stress, chez nous, on est gêné, on n'est pas habitué à parler des problèmes psychologiques. Mais moi, je suis pas dans une situation normale. Je sens un stress, une angoisse qui est reliée à l'inconnu. Des gens, les Moualfines, qui contrôlent leur destin, bon, mais qui avaient des fichiers Excel pour gérer un budget, qui avaient des agendas qui doivent les gérer à la journée près, à l'heure près. Aujourd'hui, aucun contrôle, on est perdu. J'ai vu tout à l'heure, hier, les athlètes qui devaient partir aux Jeux Olympiques et qui aujourd'hui sont perdus parce que ils étaient perdus parce que j'avais une programmation des entraînements. J'ai la petite Houda qui actuellement ne pratique pas depuis une semaine, ou plus qu'une semaine, qui panique. Elle ne sait plus est-ce que elle va perdre les techniques qu'elle a appris. Donc c'est un stress à tous les niveaux. Il faut pas négliger les problèmes psychologiques qu'on a tous à cause de ce stress-là. Et la solution, il faut pour essayer de se remonter le moral. Il y a la patinoire في الكوزينة Lamine. Ah, patinoire في الكوزينة ولا في الصالة دو بان نخمو مازال ما ديسيديناش باسكو في الكوزينة كاين لا صح كاين خدمة à distance. Donc il y a les espaces. Même je suis en train de penser à ce que les garages, on doit les aménager comme des bureaux. Parce que il faut penser maintenant parce que ça peut durer. Bonne idée, 2 semaines, 3 semaines. Bon, mais le problème, on a l'IKEA. Donc, c'est ça. Il faudra communiquer bien maintenant. Il faut partager nos angoisses. Des gens qui يعرفوا بعضهم مليح يقولوا بلي شي inquiet. Parce que il n'y a pas de stress. J'ai vu que dans mon expérience professionnelle, il y a eu beaucoup de coupures. J'ai jamais vécu ce sentiment parce que même donc c'est pas vraiment le vrai problème. Mais c'est que il faut imaginer, on a des moyens de transport, et des papiers pour pouvoir voyager. Il y a des gens qui ont de l'argent, ils ne peuvent pas voyager. C'est jamais ça. Tu ne peux pas sortir de chez toi. Ils ne peuvent pas de chez toi. Donc, on est coincé à un niveau incroyable. Donc, c'est normal que chacun de nous ait une inquiétude. Il faudra tout simplement qu'on communique nos angoisses et garder beaucoup d'humour. Un autre point, je ne sais pas quand je suis pas médecin, mais il y a un principe très simple, c'est le service unilatéral. Donc, le service qui nous permet de réagir à un virus. Internet, c'est pas des choses, il y a plein d'informations. Il y a l'alimentation, il faut bien dormir. Il ne faut pas que le virus, il est faible. Donc, moi, j'insiste sur vitamine C, vitamine D. C'est des vitamines qui se vendent en pharmacie, en vente libre. Donc, ce n'est pas un problème. Mais il n'y a pas de surdose de vitamines. Il n'y a pas de problème de surdose de survitamines. Donc, il faudra vraiment s'assurer qu'on mange bien, dans le sens, pas beaucoup, mais dans le sens, quelque chose qui va augmenter notre système immunitaire. Il y a des aliments qui aident à le faire et aussi à se reposer. Il faudra bien dormir. Il y en a qui ne dormaient pas beaucoup. Actuellement, je fais mes 8 heures. Ça fait presque des années que je fais mes 8 heures parce que tout simplement, il faudra aussi se protéger
en augmentant notre système immunitaire, qui est la seule protection en face de ce virus pour le moment. La doua, la walou, qui m'a calmé pour terminer avec ça. Il y a deux choses qui ont les réseaux sociaux. Vous vous rappelez l'affaire avec la jeune Algérienne qui faisait du footing ou جا واحد قال لها روحي الكوزينه Oui. واحد اليوم جاوب قال له باللي هذيك اللي قلت لها روحي الكوزينه هذيك سي انفيرميير هي راهي اوفرون بور نو سوانيي et ben حنا دخلنا الكوزينه pour dire que être في الكوزينه c'est pas un problème en soi Exactement. donc c'est pas un problème en soi. Kamel عجبتك هذه. Il faut juste rappeler aux gens d'éviter de prendre du surpoids parce que c'est très dangereux aussi. Le problème maintenant, اسمع وين هي حنديروا سبور surtout اللي ساكن في ليزيمابل يدير سبور يدير على حب tu veux créer un problème intervoisin كمال. Donc il faudra maintenant faire courir l'esprit. C'est le seul. Réapprenons la vie de famille aussi. Réapprenons la vie de famille. Déjà, c'est que nous avons le temps. Et tout. Nous avons le temps de réfléchir aussi comment reprendre le hirak après ça. Rani قال لك on est en train de grossir à force de ne pas sortir. Ça c'est une des conséquences. On est على شعري parce qu'en général coiffeur c'est 2-3 semaines donc ça va être un souci aussi. Mais on va s'adapter, la vie va changer et j'espère qu'Inch'Allah il y aura dirt fire, c'est la seule solution, qu'il y aura le moins de dégâts possible parce que tout simplement la situation est difficile, mais il faut garder espoir. Donc on le comprend. À la fin, comme ça, désolé, il se peut, mais on s'excuse, c'était notre point de vue. Ce n'est pas la vérité. كما كان يقول الشافعي رحمه الله هو كان يقول على روحه هو كان يقول قولي يحتمل الصواب يعني يحتمل يعني قولي صحيح يحتمل خطأ وقول من خالفني خطأ يحتمل الصواب. C'est toute cette probabilité que notre avis soit juste ou faux, mais ça fait partie de cette liberté d'expression.